कृतज्ञतार विनती प्रणाम। आज साहित्यिक कवि बंधु परिवार तरफ जमिति पूर्व रविवार रे आमे आरंभ करथिले मु तुम कविता को भल पाए मु भल पाए तुम कविता हमर ये जो शीर्षकटी थिला सेही शीर्षक न्याय रे आमे आज भी आरंभ करिबा मु भल पाए तुम गप। उद्देश्य होची समस्त प्राय उद्देश्य विषय रे जानी चंती आमे समस्त को भल पाइबा आउ एकत्रित हवा समस्त सहित सुसंपर्क रखिबा ए होची हमर लक्ष्य। भाषा साहित्यर उन्नति करिबा आउ भाषार विकास करिबा भाषा साहित्य को भल पाइबा ए होची हमर मूल उद्देश्य। जा भी हो आज रे पवित्र संध्या रे साहित्यिक कवि बंधु परिवार पक्षर आपण समस्त को मोर सभक्तिक प्रणाम शुभेच्छा अभिनंदन। जय जगन्नाथ। जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओं शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणमाद्यो सर्वकार्यार्थसिद्धये। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज रे पवित्र संध्या रे मु गत रविवार रे आमे जेभली भाव रे प्रोफेसर नीलकंठ त्रिपाठी महोदय को सभापतित्व आसन रे उपवेशन कराई आमे कविता आसर को आगे नहीं थिले। आज रो संध्या मध्य आमे से प्रोफेसर को मुख्य अतिथि भाव रे रखी आमर आसर को आगे नवा। ता पूर्वरु आम सहित उपस्थित अछंती पूज्य पंडित श्रीयुक्त सूर्य कुमार पाणिग्राही महोदय शोभामयी पत्री भौणी रीता अपराजिता महांती भौणी राजेश्वरी नंद भौणी प्रोफेसर नीलकंठ त्रिपाठी सार ममता सतपथी अपा अनुपमा अपा अनुसया साहू अपा अक्षयमाला अपा समस्त को आज कार्यक्रम रे मोर सभक्तिक प्रणाम। जय जगन्नाथ। मु अनुरोध करी आम सहित उपस्थित अछंती प्रोफेसर नीलकंठ त्रिपाठी महोदय मो अनुरोध को निहाती से रक्षा करिवे बोली आशा करी निवेदन रखिबी। 2 मिनिट तांकर अभिव्यक्ति प्रदान करिवे तापरे आमे कार्यक्रम को आगु को नबा। प्रणाम आज्ञा प्रणाम सुस्वागत आपन को। समस्त की प्रणाम। आज साहित्य कविबंधु परिवार गल्प आसर बहु प्रतीक्षित गल्प आसर एवं जो मैंने आज अच्छा सब विद्वान लोक मैंने अच्छा बहु अनुभूति संपन्न कवि कवयित्री मुझे धन्यवाद दूसरी कृतज्ञता जनाऊँ ये गोटे आसर से जोग देती एवं गल्प विषय कौन आ कहि आम सब भाववादी चरित्र एठी सहर रे बा गाँव रे जो मानकर बासघर एवं ए घर तार नुहे तार अतीतर चरित्र माने केवल जीवन को नहीं बंचती एठी बंचती नहीं मध्य बुझी बुझी जीवन को से अनुभव करती बुझी बुझी बंचती एठी कोणार्क नहीं देश जातिर पिंजर रे गढ़ा मनुष्यर विशिष्ट रूप नहीं इतिहासर अर्थ नहीं ये किसी नहीं खाली खाली चारिआडे खाली पिंपुड़ी और पिंपुड़ी भोकिला पिंपुड़ी बंचापी आधार बोही नेउचंती एठी स्वास्थ्य यौवन निश्चिंतपण आशा और विश्वासर गोटे प्रतीक ये सुस्थ जीवनर मन क्षमता कि मर्यादा कि गौरव तार सह समान हो पारिब नहीं। ये कथा मु कहूनी एटी गोपीनाथ महांती
समालोचन कहते कवि प्रबंधिक उदय दास महोदय जो मानविक सहानुभूति जीवन गभीर अनुध्यान कहानीर चाहाणी चमत्कारिता सर्वोपरि जड़े मनीष होबारे मनीष परि प्रतिष्ठा पाइबारे सी हूँ गल्प जी एक आदर्शबोध एवं ताकू आम समस्या कहीपर पारिवारिक कथा कहीपर वास्तववादी भावना कहीपर राजनैतिक उद्देश्य कहीपर अर्थनीति भी से जापे प्रेम तार एक अंग मनस्तात्विक विश्लेषण एवं शिशुर मनस्तत्वर कथा ता भर अच्छी पल्लिकेन्द्रिक जीवन हास्य व्यंग्यात्मक कथा विज्ञान भित्तिक कथा सेठी भरपूर रही मन हुए बीणा पाणीकर लेखनी मनरे आंकी हो जाइए एक चिरसुता सतसेनी जार कुड़ुकुड़ नाद पाठक एवं पाठिका मानक एक उच्चरित स्तर को नहीं जावाई आह्वान करुच्ची। रेवती मुदिनी ये कथार मु सारी मोर वक्तव्य ता पूर्व मु कहबी जे एठी मनीष जीवन जहाँ को नहीं आम गल्प लेखना करूँ गल्प रचना करूँ एवं ये आदि जीवन यात्रा मनुष्य जीवन एक गुरुत्वपूर्ण समय ये बयस एक संधि काल जी कौतूहलप्रद से असमाहित आश्चर्य प्रश्न भरपूर मनीष ये आश्चर्य अन्यतम पथ पथिक एवं समय चलाबाटे से एक अबुझा प्रश्नोत्तर ताकू आम बुझी पारुनु एवं बुझापी आमर समय नहीं ये संघर्षर चिन्ह अदृश्य कंपन सबकि जदि दृश्य हुआ मनर वेदना दूर हुआ लुहर जदि रंग था केबे लगे रंगहीन दोषक्रिय आज मनीष जीवन केबे छंदी छंद केबे छकी केबे शून्य नयन कोण संरक्षित व्यथा शब्द तो कही था लुहर रंग जदि था चेतासेनीकर यही कवितार मु सारी मोर वक्तव्य समस्त आउ थे धन्यवाद प्रणति माँ को आउ थे धन्यवाद देवी ये सुंदर आसर टी सी कर साहित्य को आगे नबारे ओडिया गल्पर विकास करिवारे ये एक माइल खुंट ओडिया इतिहास साहित्य जगत रे। धन्यवाद। प्रणाम सर प्रणाम आपन को जय जगन्नाथ। जा हो आपण विभिन्न कवि को भारी भल पाती विभिन्न पाठकों को आपण हृदय रे स्थान देइचंती आउ विभिन्न समय रे विभिन्न स्थान रे विभिन्न मंच रे आपण विभिन्न कविंकर पंक्ति को उद्धार करती आपण को वक्तव्य माध्यम रे जहा कि आमे कहू भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र जो वैदिक जुगरु वेद उपनिषद आधार रे तार सभ्यता संस्कृति चाली चलनी पर्व पर्वाणी आचार व्यवहार इत्यादि पई आम देश नुहे विश्व रे प्रसिद्ध आउ ता केवल गोटे कथा वसुदेव कुटुंबकम से वसुदेव कुटुंबकम न्याय रे आमे समस्त को भल पाइबा आमे समस्त को आदर करिबा आमे समस्त को कोले नबा आमे समस्त सृष्टि को आनंद रे ग्रहण करिबा कहीं कि ना आमे जगन्नाथ देशर लोक आमे जगन्नाथंकर आश्रित जगन्नाथ आम एक कोटी ओडियार मौड़मणि से कोटी ओडियार मौड़मणि का पाद पद्म पदटीए रखी आमे आज ए संध्या को आरंभ करिबा। ए साहित्यिक कवि बंधु परिवार स्वतंत्र गल्प आसर जहाँ सार कहते बहु प्रतीक्षित गल्प आसर आम सहित परे परे जोड़ी होती नर्मदा भौणी आउ अनुपमा अपा लीलामयी दास भौणी प्रकाश भाई शोभामयी भौणी सस्मिता भौणी आउ पूज्य रवींद्रनाथ पंडा आज्ञा समस्त को मोर शब्दर आभूम दंडवत प्रणाम। जगन्नाथ तुमे परं ब्रह्म जुगे जुगे सत्य सनातन जगन्नाथ तुमे परं ब्रह्म जुगे जुगे सत्य सनातन भागवत सार तुमे परं ब्रह्म
पुराण प्रसिद्ध सर्वोत्तम तुमे राम तुमे श्याम तुमे नारायण तुमे गीता भागवत तुमे पारायण जगन्नाथ तुमे परम ब्रह्म निजे ही निजर स्रष्टा महाप्रभु निज निजर तुलना निजे ही निजर स्रष्टा महाप्रभु निज निजर तुलना अवर्णनीय हे अनंत सीम के करी पारे कलना तुमे निराकार तुमे अनाकार कोटि काम जिणी अनुपमा तुमे नाथ तुमे राम तुमे श्याम तुमे नारायण तुमे गीता भागवत तुमे पारायण जगन्नाथ तुमे परम ब्रह्म जगन्नाथ तुमे परम ब्रह्म से परम ब्रह्म को पाद पद्म रे आमे हमर ए संध्या को समर्पित करी आमे आरंभ करिबा आजिर गल्प आसर ए गल्प आसर स्मृति हे जाऊ ए गल्प आसर समस्तंकर मानस पटरे लेखी हे जाऊ काहे कि ना स्मृति नुहे केबे भंगा सिलटरे खडीर गोटिए गारटिए स्मृति परा सदा जीवंत मधुर हृदय साहित्य गीतटिए स्मृति तो भिजाए श्रावण वर्षरे देहर बळे सात रंग स्मृति नहीं आसे शैशवर सुख मनरे खेले तरंग स्मृति देखा दिए गाधुआ तुठरे नहली बयसी बाला परी स्मृति आंकी दिए मन आईना रे केते स्वप्न सुमारी स्मृति तो देखाए चालर नालिया टप टप वर्षा पानी कागज डंगारे भंगा सिलटरे बर कन्या बहु चोरी नील लफाफारे नालिया काली रे सबुज साइटा स्वप्न ढेउ स्मृतिर झरका सदा खोला थाए मुदी भी होइकी मुदिब आउ जा हो से मुदी न हो ए स्मृति सब साइटा हैता चमत्कार चमत्कार खूब चमत्कार तेणु ये स्मृति सबुबले साइता है थाऊ कहीं ना स्मृति आसु थाए स्मृति सदा आसु थाए प्रजापति मन नहीं रजनीगंधार वासना स्मृति उठू थाए चेई तेणु से स्मृति सबुबले बासु ये स्मृति है कि रहू ये जो स्वतंत्र आसर समस्तक मनरे स्मृति है रही जाऊ स्मृति है कि रही जाऊ जा हो आमे आंकी दे जिबा जो स्मृति आमे करी दे जाइथिबा जा जो काम से काम समस्तक पई स्मृति हे जाऊ आमे देई परिवानी कोटी कोटी टंका आमे देई परिबा कहा ओठरे टिके हस आसंतु आमे समस्त समस्तक पाखरे समस्तक ओठरे हस टिके बुणी दवा सेही हस काली मु मला परे केही ना केही कहबो ना थिला जणे भल लोकटी आमे भल लोकर स्मृति नहीं निश्चित भाव हृदय रे बंची रहिबा दिने नुहे दी दिन नुहे वर्षे दी वर्ष नुहे सबुदिन पाई ए स्मृति सबुदिन पाई हे जाऊ जा हो आजिर कार्यक्रम रे समस्त को मोर हृदय भरा शुभेच्छा कृतज्ञता धन्यवाद सह मु अनुरोध करी आमर अनुसया अपांकर रचित गोटे कविता जहाँ रीता भौणी को कंठरे रीता भौणी ताको पढ़िबे तापरे आजिर गप आसर को आरंभ करिबा भौणी टिके एक सेकंड गोटे टिके आपण जो गप पठेइथिले मते लेखिया पड़िबनी गे अलगा लेखिबे काहे कि आपण पढ़िबे जे केंदे पढ़िबे ले मोबाइल लु काढी के पढ़िबे इनडायरेक्ट पढ़िबो कि आमे कथा हवा हमर ये सब रेकॉर्डिंग चली छि आमे कथा हवा मोबाइल लु काढी के आपण पढ़ी परिबे और डायरेक्ट पढ़िबो तो हां 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 ठीक है रीता धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को प्रथमतः सुंदर भजन टी स्मृति विजय कविता पे आपको ढेर सारा साधुवाद जनाऊँगी उपस्थित समस्त को ए पार्वण संध्यार शुभेच्छा 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 ढेर सारा शुभेच्छा जुई है ना रजनीगंधा समस्त जीवन में महकी उठू कविताटी पढ़ा कविताटी प्रणति अपा पूरा पूरी समर्पित कविताटी से लिखिं चलतु साहित्यिक जे कवि बंधु परिवार मूल बिंदु नामटी प्रणति महापात्र बालेश्वर तांकरी घर बालेश्वर तांकरी घर अटंती से मुख्य संपादिका साहित्यर उन्नति पई चेष्टारे सीए थांती रत
ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ସିଏ ଥାଆନ୍ତି ରହି ବୁଧ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଭାଗବତ ଆଲୋଚନାରେ କେତେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡକାଇ ପ୍ରବଚନ ଥାଆନ୍ତି କରାଇ। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବ ତାଙ୍କ ଗୁଣ କି ବଖାଣିବି। ଭାଷା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ପୁଣି ଭାଗବତର ଅମୃତ ବାଣୀ ପବିତ୍ର ହୁଏ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି। ମନ ହଉଥାଏ ମୋର ପବିତ୍ର ଖୋଲିଥାଏ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ। ତାଙ୍କର ସତ ଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଗେଇ। ତାପରେ ଆସେ ରବିବାର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭଲ ପାଏ ମୁଁ କବିତା ତୁମର। କେବେ ଯେ କବିତା ଆସର କେବେ ପୁଣି ମୋର ନ ଧରିବେ। କ୍ଷମା କରିଦେବେ ପ୍ରଣତି ଏତିକିରେ ମୁଁ ରହିଲି। ଅନୁସୟା ନାମ ମୋର ଝାରଖଣ୍ଡରେ ମୋ ଶାଶୁଘର। ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ମୋର ଓଡିଆକୁ ଆଦର କର। ଏଇ କବିତାଟି ଥିଲା ଅନୁସୟା ଅପାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ କବିତାଟି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକମତ ପ୍ରଣତି ଅପା ସେଇ ଆଦର ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ପାଇବା। ସୁନ୍ଦର କବିତା, ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ରଣତି ଭୂମିକା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କବିତା। ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଆସରଟି ଅଛି। ହଁ ଆଜି ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନୁସୟା ଭଉଣୀକୁ। ସେ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ କବିତାଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ରଖିବା। ଏ କେବଳ କାହାର ଶ୍ରେୟ ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର ନୁହେଁ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାରର ଶ୍ରେୟ। ଯାହା ବି ହୁଏ ସବୁର ଶ୍ରେୟ ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାରକୁ ଯାଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଆଶିଷ କରୁଣା ଆଶିଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାର ଆଉ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ, ଏଇ କାମନା ମୁଁ କରିବି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାରର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଇଥିଲା, ସେ ଲୋକାର୍ପଣ କେବଳ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ପତ୍ରିକାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଭିଡିଓଟି ମୁଁ ଫେସବୁକରେ ସେୟାର କରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ଖସିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବଡ ପାଟିରେ ଆଗେ କହିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପତ୍ରିକାଟିଏ ଦିଅ, ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର କବିତା ଗପ ପଢିବେ ଆଉ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିବେ କବି ମାନଙ୍କୁ। ଆମର ଯିଏ ନନା ଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ନନାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବି ସୁଦ୍ଧା ଏଇ କଥା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗପ କବିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ପଢିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସଖା ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ସର୍ବପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଦଟିଏ ରଖିଥିଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲି ସମସ୍ତ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ। ଆଉ ସେ ବୋଧହୁଏ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଖସେଇ ଦେଇ ଅଭୟ ଆଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଆମ କବି ମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଗାଳ୍ପିକ ମାନଙ୍କୁ, ଆମ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନଙ୍କୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତରୁ ଅଭୟ ଆଶିଷ ଆଉ ତାଙ୍କର ନୀଳଚକ୍ର ବାନାର ସେ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜିର କବିତା ଆସର ନୁହେଁ, ଆଜି ଗଳ୍ପ ଆସର। ଏ ଗପ ଆସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଳ୍ପ ଆସର। ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତୁମ କବିତା। ଥରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ତର ଦେଇ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଥରେ ଭଲ ପାଇବା କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଶାଶ୍ୱତ, କେତେ ନିର୍ମଳ ଆଉ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ସତର କାମ, ସତର ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ଟିକେ କଣ୍ଟକିତ ଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ଭଲ ପାଇ ପାରନ୍ତିନି। କିଛି ଲୋକ ଭଲ ପାଇବାର ବାହାନା କରନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଥାଏ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଯୋଉଠି ଥାଏ କେବଳ ଅଭିନୟ। ଆସନ୍ତୁ ଅଭିନୟ ଛାଡିଦବା, ମୁହଁରୁ ରଙ୍ଗ ପାଉଡର ଲିଭେଇ ଦବା। ନିଛକ ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ପାଇବା ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇବା, ମନରୁ ନୁହେଁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇବା। ଯାହାକି ଏଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ମୋ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇବ୍ରେସନ ହବ ପବନ ସାହାଯ୍ୟରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତୁମ ଗପକୁ। ଏଇ କ୍ରମରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୀତା ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ସେ କାହା ଗପ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା। ସୁସ୍ୱାଗତ ଭଉଣୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥିଲି, 2 ମିନିଟ ନଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଗପ, କେତେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଆଉ କେତେ ନିଆରା ଶୀର୍ଷକ। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇକି ଦେଖେଇବା ଅପା କିଛି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା କଥା ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଅରୁଣ ଭାଇଙ୍କ ଗଳ୍ପଟି ପଢୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି।
ଉଭୟ ଗାଳ୍ପିକ ପାଠକ ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଗପ ସ୍ରଷ୍ଟା ଦୟା କରିବି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆମେ ଭିଡିଓ ଖୋଲା ରଖିବା ଯାହାଙ୍କର ଗପ ପଢା ଯାଉଛି ଆଉ ଯିଏ ଗପ ପଢୁଛନ୍ତି ନିବେଦନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମେ ଯିଏ ଗପ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାର ଗପ ପଢା ଯାଉଛି ଉଭୟ ଆଜି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବେ ପଢିବା ସମୟରେ ରୀତା ଭଉଣୀ ତ ବୋଧହୁଏ ଲେଫ୍ଟ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମମତା ବାପାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କ ଗପଟି ପଢିବେ ମୋର ନେଟର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆପା ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବି ଭିଡିଓ ମତେ ରାଗିବେନି ତ ମୋର ଟିକେ ନେଟର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ପଢ ଆଜ୍ଞା ଆଜି କଥା କମ ଆମେ ଗପ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଅଛି କେବଳ ଗଳ୍ପ ପାଠ କରିବା ଏବେ ରୀତା ଭଉଣୀ ପଢି ମୁଁ ଗଳ୍ପଟି ପଢୁଛି ରୋଷେଇଆ ଅରୁଣ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗଳ୍ପ ରାଜପୁର ଗାଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗଳ୍ପ ନିକଟକୁ ଯିବା ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ରୋଷେଇଆ ରାଜପୁର ଗାଁ ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାନ୍ତି ଏକ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିନଥିଲେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲେ କାହିଁକି ନା କାରଣ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅପୂର୍ବ ରୋଷେଇଆ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ଦେଇଥିବା ଏକ ଜୀବନ୍ତ କଳାକାର ବିଶ୍ୱନାଥ ଛୋଟବେଳେ ମାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ବାପା ରୋଡ କଡେ ଗୋଟେ ଢାବା ଚଳାଉଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଗାଡି ଚାଳକ ଓ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଟକୁଥିଲେ ଏଠାରୁ ଅନୁଭବ ଯାଉନ ତାକୁ ଚୋରିତେ ତ ଆପଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି ନା ମାରିଦେବ କେମିତି ହଉଛି ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ମମତା ଆପା ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ସମୟ ଚାଲି ଯାଉଛି ମମତା ଆପା ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରୀତା ଭଉଣୀ ପଢିବେନି ତ ଏବେ ନାଇଁ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ଭାଇଙ୍କ ଗଳ୍ପଟି ବାହାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ସେଇ ଗପଟି ମୁଁ ପଢୁଛି ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ଭାଇଙ୍କ ଗଳ୍ପଟି ପଢୁଛି ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳ କର୍ମମୟ ଜୀବନର କଙ୍କରମୟ କଣ୍ଟକିତ ପଥରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦୁଇଟି ଜୀବନ୍ତ କଣ୍ଢେଇ ଜଣେ ଥିଲା ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଭିଜାତ୍ୟରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ବିଦ୍ୟାପତି ଓ ଅନ୍ୟଟି ଆଜିକାଲିର ଶିକ୍ଷିତା ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷିତା ବନଜା ଲଳିତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବି ଭାବି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ ମାନସ ପଟରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଦିନ ବିଦ୍ୟାପତି ଦିଶାହାରା ହୋଇଯାଇଥିଲେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଅଦିନ ଝଡ଼ ପରି ହଠାତ୍ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳଟାରେ ଆକାଶକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲା କଳା ବାଦଲଟାଏ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା ଘନ ଅନ୍ଧାର ପାଦଟିଏ ଆଗକୁ ଚାଲିବାର ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ବରସିଗଲା ତୁହାକୁ ତୁହା ଜଳରାଶି କଥାରେ ଅଛି ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ ଯେଣିକି ଟାଣଇ ତେଣିକି ଯାଇ ଆସରା ଦେବାକୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଛୁଟି ଯାଇଥିଲେ ଲଳିତାର ପାଖକୁ ଅତି ପାଖକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ ତାର ଶରୀରକୁ ନିଜର ଶରୀରରେ ନିୟତିର ଖେଳ କି ବିଚିତ୍ର ସତେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ସଚେତନ ମନରୁ ଚେତନା ଶକ୍ତି କାଢି ନେଇ ଭରି ଦେଇଥିଲା ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତି ହଠାତ୍ ଭାବରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଥିଲେ ବାହୁ ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଲଳିତାକୁ ଯେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜାର ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥି ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ପୂଜା ଫୁଲ ସଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦେହରେ ତାଙ୍କର ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଯାଇ ନିରାଶ୍ରୟା ମଣୁଥିବା ନିରୀହା ଲାଜକୁଳି ଲଳିତା ତାର ବାକ୍ ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଥିଲା ସେଦିନ ଛଳ ଛଳ ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ ବାଧ୍ୟ ଶିଶୁଟିଏ ପରି ଅନାଇ ରହିଥିଲା ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସିନା ଆଖି ମିଶାଇ ପାରୁନଥିଲା ଆଖିରେ ସତରେ ପୁରୁଷ ଜାତିଟା କି ନିଷ୍ଠୁର ସରଳତାର ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣ ନେଇ ଗରଳ ଭରିଦେଲା ଗୋଟିଏ ସରଳା ନିଷ୍ପାପ ହୃଦୟରେ ବାସ୍ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ପରି ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ ଉଭୟେ ବର୍ଷାର ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ
ବି ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ କାହାର। ଆଗାଇ ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ଆକାଶର ଘନ ବାଦଲ ଯେତିକି ଅନ୍ଧାର କରୁନଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ। କେତେବେଳେ ପଥ ସରିଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ଉଭୟଙ୍କୁ। ଉଭୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଉଭୟଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ସାରୁପତ୍ରରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଯେପରି ଢଳ ଢଳ ହୁଏ ସେହିପରି ମୁକ୍ତାବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ୍ୟ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା ଲଳିତାର ଆଖିରୁ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଲୋତକ। ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହି ପାରୁନଥିଲେ ବି ଇସାରାରେ ସେ କହି ଦେଉଥିଲା ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ, କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ତୁମେ। ଆଖିରୁ ସେଇ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଲୋତକକୁ ପୋଛି ଦେଇ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆଉଁସି ଦେଇଥିଲେ ଲଳିତାର ମୁଣ୍ଡକୁ। ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ ତାର ଅଜାଣତରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ ଜୀବନଟା ତାକୁ। ସେଦିନର ସେଇ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ଉତ୍ତପ୍ତ ଧରଣୀକୁ ଶୀତଳତାରେ ଭରିଦେଲା ପରେ ଶପଥ କରିଥିଲେ ସେ, ଗୋଟିଏ ନିରୀହା ଅବଳାର ତାତିଲା ନିଶ୍ୱାସକୁ ଶୀତଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଆସିଥିଲା ମନରେ ତାଙ୍କର। ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପଟିଏ ତାଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମର ନିବେଦନ କରି। କହିଦେଇଥିଲେ ଧୋଇଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଆଉ କ୍ଲେଶ। ସେହି ଅସରାଏ ବର୍ଷା, ସେହି ଅସରାଏ ବର୍ଷା, ସେହି ଅସରାଏ ବର୍ଷା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଳ୍ପଟି ଏଇଠି ସରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗପ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା, ଆଜି ଆମେ ମତାମତ ଶେଷରେ ଆମର ସଭାପତି ରଖିବେ। ମୁଁ କେବଳ ନାଁ ଧରିକି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବି ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମର ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗପ ନାହିଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ନିଜ ନିଜ ଗପ ବି ପଢିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମର ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ ସେ ତାଙ୍କର ଗପ ପଢିବେ। ନର୍ମଦା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଗପଟିଏ ରଖିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଡାକିଲେ ଟିକେ ଗପଟିଏ ପଢିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଶୁଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରୁ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକା ଡାକ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରା ମିଶ୍ର ମହୋଦୟା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ଗପଟି କାହାର ଗପ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା। ସୁସ୍ୱାଗତ ଅପା, ସୁସ୍ୱାଗତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ମତେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଦେଇଦେଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଅଲଗା କାମ ଅଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନ୍ତରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଣତି ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଭାବିକିରି ମତେ ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଇଏ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଜି ମାଗିଥିଲି। ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି ବନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି, ବୋଧେ ଠିକ କହିଲି ନା? ଏଇନେ ଆସିଲା ଗପ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ରେଡି ହେଇକି ବସିଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମୋର ରାତି, ସିଏ ପଠେଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଶୋଇପଡିଛି। ଏଇନେ ଦେଖିଲି। ମୋ ବେଶୀ ଆଉ କିଛି ନ କହିକିରି ମୁଁ ମୋର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗଳ୍ପ, ସେ ତ କବିତା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗପଟି ସେ ଲେଖିକିରି ମତେ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ଯେମିତି କହିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ବି ହଁ କରିଦେଲେ। ସେଇଟା ମୋର କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ। ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବିଦେଶରେ ରହିକିରି ଏଇ ବିଦେଶୀ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ସେବା ଟିକେ କରିପାରେ ମୋର ରିଟାୟାର୍ଡ ଲାଇଫରେ, ଅବସର ଲାଇଫରେ। ମୋର ଗଳ୍ପ, ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି କଳିକାଳ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ, ତଥାପି ତାକୁ ସଂସାରରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି, ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ସମାଜରେ କେତେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜୀବନରେ ଖରା ଛାଇ ପରି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗିଥାଏ। ଆଜିର ସମାଜରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ସରଳ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ଏଇ ଯେମିତି ରାମବାବୁଙ୍କ ଜୀବନ ବିତୁଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗାଁରେ ରାମବାବୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନେଇ ରହୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଓ ପୁଅ ଶଶାଙ୍କଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସ୍କୁଲରେ ପିଅନ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ। ରାମବାବୁଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ସଚ୍ଚୋଟ ସରଳ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର କେତେକ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ରାମବାବୁଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲେ କେଉଁଠି ଚାରା ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ଗଛରେ ବାଡ଼ ବୁଝନ୍ତି। ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଦା ଯତ୍ନବାନ ଥାଆନ୍ତି।
ଫଳରେ କାଠ ମାଫିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତମେ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛ? ଜାଣିଛ ଏଇଟା କଳିକାଳ, ଯିଏ ଭଲ କରିବ ସିଏ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ତଥାପି ରାମବାବୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ତାଙ୍କ କାମ ଚାଲିଥାଏ। ଥରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଲଗାଇଥିବା ଗଛ ସବୁ କାଠ ମାଫିଆ ମାନେ ହାଣୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, କହିଲେ ଗଛ ବଞ୍ଚିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ, ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ତାକୁ ହାଣୁଛ? ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ଏଇଟା ତୋ ଜାଗା। ଏପରି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢି ମାରପିଟକୁ କଥା ଗଲା। ସେମାନେ ରାମବାବୁଙ୍କ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ପକାଇ ଦେଇ କାଠ ମାଫିଆ ମାନେ ପଳାଇଗଲେ। ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଧରାଧରି କରି ଘରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପଦ୍ମିନୀ କ'ଣ ଆଉ କହିବେ? କହିଲେ ଏଇଟା କଳିକାଳ, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏବେ କି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଦେଖିଲ। ଏତିକିରେ ଗଳ୍ପଟି ସରିଲା। ମତେ ମୁଁ ପାଠକ ହିସାବରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଛି। ସତରେ ରାମବାବୁଙ୍କ ଭଳି ପରିବେଶ ପ୍ରେମିକ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଶୋଚନୀୟ। କିଏ ଗଛ ଲଗାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତାକୁ ହାଣି ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଗପଟି ସରିଲା। ଆଉ ସିଏ କେବେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟିଆ ଗପରେ ବି ସବୁ ଆଣିଦେଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟିସ କରିନି। ମୋ ଗପ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଶିଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସବୁବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିକି ବସୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ଆପଣ ନିହାତି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗପଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ତାଙ୍କ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ଅକ୍ଷୟମାଳା ମିଶ୍ର ମହୋଦୟାଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ମୋ ଗପ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଗପ। हरि ओम। समस्तଙ୍କୁ ମୋର प्रणाम। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दशहरा समय तो मुझे माँ को डाकिदेली। मु समस्त मोर कवि बंधु परिवार समस्त को मोर हृदय सुस्वागत एवं शुभेच्छा। केउझरु सुकांती पंडा ठारू तांको खबर दे माने फोन कली जेतेबेले से सांग सांग मो पाखु गपटी पठेइथिले। तांकर मु भल पाए सुस्मिता पंडांक गपकू। मु भल पाए सुस्मिता पंडा को गपकू। तेणु मु वर्तमान तांकर गल्पटी को पढ़िबा को जाउछि। तांकर गल्पर शीर्षक हेउछि जीवनर चलापथ। जीवनर चलापथ केबे हुए कंटकित तो केबे हुए कुसुमित। जीवनर चलापथ केबे हुए कंटकित तो केबे हुए कुसुमित। तथापि जीवन ए लंबा पथे चलिबाकू हुए। गोटे सहर रे रामबाबू शास्त्रीक झियो शांता और पुओ बाबू सह रहुथिले। तांकर छोट लुगा व्यवसाय थिला। सेही व्यवसाय रु 4 कुटुंबर प्रतिपोषण करुथिले। बहु समय रे रामबाबू असुस्थ होई पड़ुथिले, जहा फल रे व्यवसाय को भल भाबरे संभाली पारु नथिले। घर चलिबा कष्टकर थिला। पुओ बाबू जेहेतु बहुत छोट थिला, ता पक्षे व्यवसाय करिबा संभव नथिला। तेणु झियो सेतबेलकू तांकर झियो 13 वर्षर शांता घरर बड़ झियो। नारे जेमिति कामरे मध्य सेमिति। से मेधावी छात्री थिला। बापांकर असुस्थता देखि पितांक प्रति साहाय्य मनोवृत्ति जोगु 4 जन प्राणी किपरि प्रतिपोषण हेबे ता मनरे अनेक प्रश्न उंकी मारुथिला। दुकान को जाई साहाय्य करुथिला। गुजराण सुरुखुर रे चले। तुलसी 2 पत्र रु बासिला परी पाठ मध्य भल पढ़ुथाय झियोटी। सभिंक मुखरे गोटिए कथा, बापांकर साहाय्य पाई झियोटी दुकान रे बसुची। किंतु से कथा खूब भ्रुक्षेप न करी झियोटी परिवार लोके किपरि भलरे रहिबे, बापा मांकर को किपरि भल भाबरे साहाय्य करिवो, से सब भाबी से बापा मांकर जत्न रखिबा पाई भल पढ़ुथबा, भल सब बेले निजे भल पाठ भी पढ़ुतला। धैर्य और दंभ धरी सफल भाषा रे उच्च शिक्षा संस्कृत भाषा रे उच्च शिक्षा करी से घर पाखरे थिया गोटे माध्यमिक विद्यालय रे संस्कृत शिक्षयित्री होइथिला। सृष्टिकर्ता और चलंती देवता पितामाता आशार लौड़ी थिला। से सृष्टिकर्ता भाबुथिला
तार बापा माँ होचंती सृष्टिकर्ता एवं चलंती देवता तेणु से तांकर आशार लौड़ी थिला सभींकर प्रिय पात्र होई पारिथिला सुख दुख और मुद्रार दुई पार्श्व सह निजर से निरंतर अध्यवसाय बल सफलतार स्वाद चाखी पारिथिला शांता। अन्य के सुख तथा दुख रे नुहंती केही दाता अन्य केही देउची भाबिबा अन्यथा मु करता बोली अभिमान करिबा कु वृथा निज निज कर्म सूतारे सभिए गुंथा एथिरु शिक्षा मिले जे जीवनर चलापथे धैर्य धरी और परिश्रम करी ही सफलतार चाबिकाठी मिली थाए। तांकर गल्पटी अति छोट थिले मध्य से किपरि गोटे परिवार रे बापा माँ को साहाଯ୍य पाई झीटी लगी पड़ी शेष सफलतार शेष सीमार पहुँचला तुलसीर दुई पत्र बासिला बेली बासी जाइतिला से विषय से लिखि मत देथिले तेणु तांकर ठीक अछि बहुत बहुत धन्यवाद अपा जाहौ एई भली भाव रे आमे समस्त गप पढिबा आउ समस्त को भल पाइबा मो अनुरोध करबी आमे गपर शीर्षक रखिकी केवल गप पढ़िबा और गप कहार तांको ना कही पढ़िबा कहीं समस्ते आमे पढ़िबा समस्ते जेहेतु उपस्थित अच्छंती कथा बेसी न कही केवल आमे गप पढ़िबा समस्त को आउ थरे धन्यवाद जणी मो अनुरोध करबी अरुण भाई को अरुण भाई तांको से आज कहार गप नहीं आसुचंती मो अनुरोध करबी अरुण भाई को आउ ता परे परे अनुरोध करबी शोभामयी भौणी को से तांकर गप सह टिके प्रस्तुत रहितिबे सुस्वागत भाई। समस्त को शुभ संध्या मो कथा शुभुची ना शुभुची भाई शुभुची समस्त को शुभ संध्या मु आज पढ़ुची रीता अपराजिता भौणी गपर शीर्षक कोकेई आसीबा जीवा संसार नियम किए चली गले लोक घरे दुखर छिटा पड़े सभी कांदती आमे तो नित्यदिनिया सब सह काम करू तेणु आउ लोझरेनी आखिरी किए मरीगले ता कोखेई बंधार सब सत्कार सब दायित्व आमर तापर जहाँ पावना दी पैसा मिले सब बेले काम करी चली आसी आम परिवार मते भी से काम करने को पड़िला परंपरा खातिर वर्ष जाक किसी काम मिल जाए आम परिवार खुशी चली जाए आउ भी किसी दुख जीवन में जहाँ भूली पाए भल पाऊँ से भल पाऊला निशा पानी अभ्यास ये खानदानी प्रसाद घरे मंदिर ना लता को बुझे ये गाँ छाड़ी आम कुआड़े जीवा निज बापा माँ आशीर्वाद बिना कहीं झंडा उठी पारे ना आज देखा करी से बहुत कांदुला मुझे देखिले मुझे छोटे गोटे भूल हो मो हाथ आज विश्व बाबू खबर आसी किए जड़े चली मु लोक पठे टिके पर गली कोके बांधा बेले मुझे देखिली मो प्रिय कोके बंधा मो हलदिया देखुची से पिंधि गोलापी पाट बहुत मानुची से आत्महत्या कर दोष नहीं देखी सब कम कला निजक दोषी दोषी मन होता मोर मो मुंड उपर आकाश छिंडी गलानी ता कथार मान रखा मु से निआरे मरी पारे हेले निआरे मो देह पोड़ी जाइथिबा बेले केवल गोटे जंत्र मनीष थिला से कोकेई सह मोर सब कुछ चली जाइथिबो मो मान सेवा करुछि से मो जीवनर व्रत फल जाइछि धन्यवाद पिता बहुत बहुत धन्यवाद भाई मझे टिके शुणिबारे टिके असुविधा हला नहले गपटी आमर साहित्य आसर रीता भौणी देइथिले बहुत सुंदर हृदय स्पर्शी गपटी आखिरे लुह आसी जाइथिला मु जेतेबेले से गपटी आमर गल्प आसर रे पाठ करथिली जा हौ आपन को अशेष अशेष धन्यवाद। परवर्ती गप पढ़िबा पई आमर लीलामयी भौणी को ना शोभामयी भौणी को अनुरोध करबी। जय जगन्नाथ। आज पवित्र आसर उपस्थित समस्त बंधु मान को मोर प्रणाम। मु आज अनुपमा मैडम
ସ୍ୱରଚିତ ଗଳ୍ପ ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଇଚ୍ଛାପୁର ବୋଲି ଗ୍ରାମଟିଏ ଅଛି। ସେ ଗ୍ରାମରେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବଣିଆ ଲୋକ। ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରି ବେଶ ଭଲ ରୋଜଗାର ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଥିଲା କି ପିଲାପିଲି ନଥିଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କ ଦୁଆରକୁ 10 ବର୍ଷ ବୟସର ହେବ ପିଲାଟିଏ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ବଣିଆ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଭାରି ଦୟାବତୀ। ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା। ପଚରା ପଚରି କରି ତାଠାରୁ ବୁଝିଲା ଯେ ତାର ବାପା ମା କରୋନାରେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜମିବାଡି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏକଥା ଜାଣି 2 ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିକାରୀ ପିଲାଟିକୁ ପୁଅ କରି ରଖିବାକୁ କହିଲେ। ଭାସିଗଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ିର କୁଟାଖିଆକୁ ଆଶ୍ରା କଲା ପରି ପିଲାଟିକୁ ଆଶ୍ରା ମିଳିଗଲା। ଭାରି ଖୁସି ହୋଇ ପିଲାଟି ରାଜି ହୋଇଗଲା ପୁଅ ହୋଇ ରହିବାକୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କରି ରଖିଲେ। ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢେଇଲେ। ପିଲାଟିର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତୀକ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କଲା ପରେ ତା ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ ଉପରେ ବଡ ସୁନା ଦୋକାନଟିଏ କଲା। ଦୋକାନରେ ଭଲ କିଣାବିକା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ ହେବାରୁ ପ୍ରତୀକକୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ନାତି ନାତୁଣୀ ଯୋଡିଏ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଆଉ ପଚାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ଦୂରର କଥା, ହେଲେ ଖାଇବାକୁ 2ଟା ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ପ୍ରତୀକ ନାମରେ କରିଦେଇଥିଲେ। ପିଲାଟି ଯେମିତି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଚଳୁଥିଲା, ସେମିତି 2 ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେହିପରି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଚଳିଲେ। ଭିକ୍ଷା ମାଗୁ ମାଗୁ ବୁଢୀ ବାଟରେ ପଡି ମରିଗଲା। ବୁଢା ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ପ୍ରତୀକକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଢୀ ମରିଯିବା କଥା କହିଲା। ପୁଅ ବୋହୂ ସାହି ପଡିଶାଙ୍କ କଥାରେ ବୁଢୀର କ୍ରିୟାକର୍ମ କଲେ। ବୁଢାକୁ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ହେଲେ ବୁଢାର ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ ନାହିଁ କି ମନ ଜାଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପଡିଶା ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବୁଢା କହି ବୁଲିଲା, ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛାଦି କିଏ ଅଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦୀ। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗପଟିଏ, ନିଆରା ଗପଟିଏ ନିହାତି ଆମେ ଶୁଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ମଦା ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନର୍ମଦା ଭଉଣୀକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗପଟି ପାଠ କରିବେ। ସୁସ୍ୱାଗତ ଭଉଣୀ, ସୁସ୍ୱାଗତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଜି ତ ଆପଣଙ୍କ ଗପ ଆସରରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ଯୋଗ ଦେଇଛି ନା, ଏମିତି ଟିକେ ବିଜିରେ ରହିଛି। ଆଜି ବି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ବାହାରକୁ ନବରାତ୍ରି ନବଦୁର୍ଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଆଜି ମାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଲେଖିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ପାଠ କରିଦଉଛି। ଏହାର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ମା କାଳରାତ୍ରି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଭୂମ ପ୍ରଣାମ। ଯଦିଓ କିଛି ଭୁଲ ରୁହେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ଆରୋଗ୍ୟ ରହୁ, ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଇ କବି ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲରୁ ଗୋଟିଏ ମାଳା କରିକି ଆମର ପ୍ରଣତି ଦିଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁନ୍ଥି ଗୋଟେ ମାଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ମାଳାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁନ୍ଥି ହେଇକି ରହିଛି। କାହାର ଭୁଲ କାହାର ଭଟକା ହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦଉଥିବେ, ମାନେ ଆମ ପରିବାର ଭାବି। ମୁଁ ତ ଆଜି କରିନି, ବିଶେଷ ଗଳ୍ପ ଲେଖିନି, ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତାଟି ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଲେଖିଛି, ସେଟା ଟିକେ ପଢି ଦଉଛି। ଜୟ ମା କାଳରାତ୍ରି। ଆଜି 7ମ ଦିବସ ମାଙ୍କର। ବିଶ୍ୱରେ ଆଦୃତ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ, ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଦି ମାତା ପୂଜା ଶକ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ସଂରକ୍ଷଣ ରାକ୍ଷସ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ, ତ୍ରିଲୋକର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେବୀ ଆବାହନ ତାଙ୍କରି ଆସ୍ଥାନ, ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ଥୋଇ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣ ନିଧନ, ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆରାଧନା ବଳେ। ମହିଷା ନିଧନ ଦେବତା ସ୍ୱସ୍ତି, ପୃଥ୍ୱୀ ଶାନ୍ତି ଦୁର୍ଗା କୋଳେ। 9 ଦିନ ଧରି ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପୂଜିଲେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ। ସେହି ପରମ୍ପରା ପାଳୁଛି ଦୁନିଆ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ମନସ୍କାମ। ପୌରାଣିକ ତତ୍ଵ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରପାତ, ଦୁର୍ଗା 9 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଧିନୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆୟୁଧେ
দেবতা পৃথ্বী উচ্ছ্বাসিলে শরত আকাশে কাশ তণ্ডি ডাকে আস আস মাধরা চামର ହଲାଇ ସ୍ୱାଗତେ ମାଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରି ପୂଜେ ପରା ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ନବରାତ୍ର ପୂଜାରମ୍ଭ 9 ଦିନ 9 ରୂପେ ପୂଜିତା ମା ନବମୀ ତିଥିରେ ଅନ୍ତ ଆଦ୍ୟ ରୂପେ ଉଭା ଶୈଳ ପୁତ୍ରୀ ମା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରେ ସ୍ଥିତା যোগী তপস্বীঙ্ক সাধনা জাগ্রত পূজি আদ্য রূপে মাতা দ্বিতীয় স্বরূপ ব্রহ্মচারিণী সে তৃতীয়রে চন্দ্র ঘণ্টা চতুর্থরে নাম কুষ্পাণ্ড মাଙ୍କର পঞ্চমরে স্কন্দ মাতা ষষ্ঠ নাম ତାଙ୍କ କାତ୍ୟାୟନୀ ରୂପ ସପ୍ତମରେ କାଳରାତ୍ରି ଅଷ୍ଟମ ରୂପରେ ମା ମହାଗୌରୀ ନବମରେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ସାଧକ ତପସ୍ୱୀ ସିଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କରେ 9 ଦିନ ପୂଜା 9 ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାଇ ଉଡ଼ାଏ ସେ ଧ୍ୱଜା ପ୍ରତି ସ୍ୱରୂପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ମନେ 9 ଦିନ ପୂଜି ମାଙ୍କୁ ସେବା ଯେ ଦିଏ କେବେ ମିଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତା ପୁଣି କେବେ ଅଲୌକିକ ଦର୍ଶନ କେବେ ସମର୍ପଣ ଚରଣ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ ନୟନ ଭକ୍ତିର ଭାବନା ଭକ୍ତିର ବେଦନା ଜାଣି ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ନବଜୀବ ରସ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଧନୀ ସେ ଭକ୍ତକୁ କରନ୍ତି ଧନୀ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗେ ଆଜିର ଏଇ ସ୍ୱରଚିତ କବିତାଟି ଲେଖିଥିଲି ପାଠ କରିଦେଲି ଦିଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାଙ୍କର ଆବାହନୀ ଗୀତିକା ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ମାଙ୍କର ନବରାତ୍ରର 9ଟି ଯାକ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କିନ୍ତୁ ଗପଟିଏ ଲେଖିବେ ଆଉ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ସତତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଗପଟିଏ ଲେଖିବା ଗପଟିଏ ଲେଖିବା ଆମେ ଆଉ ଆମ ପ୍ରିୟଜନକୁ ଦେଇଦବା ସେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଅଗଣାରେ ମୋ ମାନସ ସନ୍ତାନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଅନୁରୋଧ କରିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗପ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମର ବନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପାଙ୍କୁ ଆଉ ତାପରେ ଲୀଳାମୟୀ ଭଉଣୀ ସେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପଢିବେ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବେ ଆମେ କେବଳ ଗପ ପଢିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଗଳ୍ପ ପଢିଦେବା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗପ ପଢି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଶେଷ କରିଦବା ସୁସ୍ୱାଗତ ଭଉଣୀ ବନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଉଣୀ ଆଜିର ଗଳ୍ପ ଆସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗପ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ରାମାୟଣ ପଢିଲା ବେଳେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରାବଣ ବିଷୟରେ ବହୁ ଦିନରୁ ଭାବୁଥିଲି ଆମ ପୁରାଣ ସବୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ମନେ ଅଛି ସେ ସବୁ କହିଦେବି ନହେଲେ ପ୍ରେତ ହୋଇ ଆଉ ଆର ଜନ୍ମକୁ ଫେରିବି ପିଲାଦିନେ ଆମ ପୁରୀରେ କହନ୍ତି ମନରେ ଯାହା ଥାଏ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଭୂତ ବା ପ୍ରେତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବା ଏବେ ରାମାୟଣରେ ରାବଣ ବିଷୟରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା ପୁରୁଣା କଥା ଆମ ଘର ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସାହିର 8-10 ଜଣ ବିଧବା ମାଉସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ପୁରାଣ ପଢନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଦିନ ପୁରାଣ ପଢା ସରିଲା ପରେ ଭୋଗ ହୁଏ ଓ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଭୋଗଟା ଜଣେ ଜଣେ ଦିଅନ୍ତି 3 ଦିନ କରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମ ସାହିର ସୁନ୍ଦର ଦିଦି ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦିଦି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଧେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ସେ ନିଜେ ଧନୀ ଘରର ବୋହୂ ଥିଲେ
ସବୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଳିରେ ବୁନ୍ଦିଆ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ବୁନ୍ଦିଆ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ମିଠା ଥିଲା। ତେଣୁ ପୁରାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦିଦିଙ୍କୁ କହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁରାଣ ପଢିବାକୁ ଠିକ କରିଦେଇଥାଏ। ବୁନ୍ଦିଆ ଲୋଭରେ ମୋର ପୁରାଣ ପଢିବାର ଶୈଳୀ ବି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପୁରାଣ ପଢିବା ଶୈଳୀ ବି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜୋରରେ ପଢି ପାରୁନଥିଲି। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଟିକିଏ କମ ଶୁଣିବାର ଥିଲା, ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମତେ ଡାକୁଥିଲେ ପୁରାଣ ପଢିବାକୁ। ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ବଡପାଟିଆ ଚନ୍ଦୁ ବୋଲି ମୁଁ ବି କହୁଥିଲି କେବଳ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଢିବି, ବୁନ୍ଦିଆ ଭୋଗ ଖାଇବି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ରାମାୟଣ ପଢିବାକୁ ହେଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ। ମୋର ମହାଭାରତ ପଢିବାକୁ ମନ ଥିଲା। ଭାବିଲି ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଦିଦି ମତେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦେବନି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ମୋହନ ଭୋଗ ଉଖୁଡା ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ରାମାୟଣ ପଢା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ଭାବି ଚୁପ ରହିଲି। ରାମାୟଣ ପଢା ମୂଳରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅସୁର ମାଙ୍କଡ ସେନା ବିଷୟରେ ପଢି ଭାବେ ଏଇଟା କଣ ସତ? ପୁଣି ଭାବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଭାବିଲେ କାଳେ ରାମ ରାଗିଯିବେ। ମୂଳରୁ ତ ବୋଉ ନାହିଁ, ପୁଣି ଯଦି ଭଗବାନ ରାଗିଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ ଛଡାଇ ନେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ମତେ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁ ରାବଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜାଣିଲି ତାଙ୍କର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ଓ 20ଟି ହାତ। ରାବଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଭଲ, ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ଆମ ଘର ପଥୁରିଆ ସାହି, ସେଇଠି ସବୁ ଖଡି କାମ ତିଆରି ହୁଏ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେ ସବୁ ଆମ ସାହିର କାରିଗର ମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୋର ପଥୁରିଆ ଘର ଝିଅ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୁନିଆ ମତେ ଡାକି ଖଡି ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଦେଖାଏ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରୋଟିନ ଶିକ୍ଷା, ସେଇଟା ମୋର ଏଇଠି ବୋଧେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଘରେ ତରୁଣ ଯୋଡି କେହି ନଥିଲେ। ବାପା, ଜେଜେମା, ମୋ କୁନା ଭାଇନା ଆଉ ମୁଁ। ତେଣୁ କେବେ କାହାକୁ ସେଭଳି ନିକଟରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ଦେଖିନଥିଲି। ଯାହା ହେଉ ଦୁନିଆ ମତେ କହେ କେମିତି ପାଟିରେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କିସ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଦୁନିଆ ମତେ କହେ କେମିତି ପାଟିରେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କିସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଗାଲରେ ବି ଦିଅନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତା ନାଁ ଶୁଣିବାକୁ। ସେଦିନ ପଢିଲି ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେବା ଯୋଗୁ ରାମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାନର ସେନା ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ରାବଣଙ୍କ 10ଟା ମୁଣ୍ଡରେ 10ଟି ଓଠ ତାଙ୍କର। ତାହେଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ କୋଉ ଓଠରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥିଲେ? 10 ମୁଣ୍ଡ ଯୋଗୁ ଆର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ଦେହରେ ବାଳି ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ, ଭାଳି ବାକି ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ। ରାବଣର ଲମ୍ବା ବାଳରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ପୁରାଣରେ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ କେତୋଟି ପାନିଆ ଦରକାର ହେଉଥିବ। ପୁଣି ଭାବିଲି ବୋଧେ ଚାକରାଣୀ ମାନେ 10ଟି ମୁଣ୍ଡକୁ 10ଟି ପାନିଆରେ ଧରି କୁଣ୍ଡାଇ ଦଉଥିବେ। ରାଜା ସିଏ, ଚାକର ବାକର ଅଭାବ ତ ନଥିବ। ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ କିସ୍ ବିଷୟରେ କଥା ପଚାରିଲି ସୁନ୍ଦର ଦିଦିଙ୍କୁ। ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ତୁ ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଇ ଘରକୁ ଯା। ସେଦିନ ବୁନ୍ଦିଆ ପାଇଁ ବି ମୋର ମନ ନଥିଲା। ଭାବୁଥିଲି ବିଚାରୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ। ତଥାପି ମନକୁ ବୁଝାଇ ବୁନ୍ଦିଆ ସେଦିନ ମନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁନିଆକୁ ପଚାରିଲି। ସିଏ ହସି କହିଲା, ଚନ୍ଦୁ ତୁ ସବୁବେଳେ ଜିରାରୁ ଶିରା ବାହାର କଲା ଭଳି କଥା କହୁଛୁ। ବୋଧେ ତୁ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ନହେଲେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହବୁ। ଭଲ ପାଉଛୁ ତୁ। ଧୀର କିନା ତାକୁ କହିଲି, ହଁ ବାପା ପଢାଇଲେ ସିନା। ତାପରେ ଭାବିଲି ଦୁନିଆରେ ତ ଭଲ ପାଇଲେ ବି ଦୁନିଆ ତ ଭଲ ପଢିଲେ ବି 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଘରେ ରହିଛି, ଆଉ ଖଡି କାମ କରୁଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଛୋଟ ଦିନୁ ଜାଣିଥିଲୁ ବୁନ୍ଦିଆ ତକ ଦୁହେଁ ବାଣ୍ଟି ଖାଇଲୁ ଆକାଶକୁ ଅନେଇ। ମନରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ଘୁରି ବୁଲେ। ରାବଣର 10
ରାବଣ କଣ ସତରେ 10 ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା? ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଆମେ କେତେ ସରଳ ଥାଉ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ କେତେ କଥା ଶିଖାନ୍ତି, କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦୁନିଆ 12 ବର୍ଷର ବାହା ହୋଇ କାକଟପୁର ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ 18 ବର୍ଷରେ ବାହା ହୋଇ ପୁରୀ ଛାଡିଲି। ଏବେ ବି ତା କଥା ମୋର ଆଖି ଆଗରେ ନାଚୁଛି। ଯିଏ ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ମୁଁ ବି ସବୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୋଗ ବୁନ୍ଦିଆରୁ ଅଧେ ତାକୁ ଦେଉଥିଲି। ଦୁହେଁ ଖାଇଲା ପରେ ରାବଣ ଆଉ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ କିସ୍ ନେଇ ବୁହେ ହସୁଥିଲୁ। ଆଶା ମୋ ପିଲାଦିନ ଗପ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏତିକିରେ ଗଳ୍ପଟି ଶେଷ ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ସେ ପିଲାଦିନର ଗପ ରାବଣ ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ପିଲା ମନରେ ସେ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସାରା ଦୁନିଆକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାବଣ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ। ସେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ଭାଗବତରେ ପଢୁଥିଲେ ବା ଆମକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବୁଝଉଥିଲେ 10ଟି ମସ୍ତକର ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନାମକରଣ କରୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଷଡ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହଉ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ୟାକୁ ସବୁ ମିଶେଇ ଦଉଥିଲେ। ଯାହା ବି ହଉ ତ ଏ ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଅଜବ ଅଜବ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପାଖରେ ହିଁ ତାର ସମାଧାନକୁ ସେ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ବା ଯିଏ ପାଠ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣିବା ଆମେ ଲୀଳାମୟୀ ଭଉଣୀଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି। ଲୀଳାମୟୀ ଭଉଣୀ, ଆମର ରୀତା ଭଉଣୀ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଶୁଣିବା ଲୀଳାମୟୀ ଭଉଣୀଙ୍କର ପାଖରୁ। ସେ କାହା ଗପ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏଇ ସାରସ୍ୱତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧୁସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଉନ୍ନିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଗପ ଆଣି ଆସି ଶୋଭାମୟୀ ପତ୍ରିକାର ଗପର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆସ୍ଥାନ। ମୁଗୁନି ଅହରହ ଚାଲୁଥିବା ପବନାମା ଆଖିର ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ଶୁଣିଲା ବାଲାର ଦେହରେ ଫୋଡି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଲୋ ହେଇ କାକବାଞ୍ଝ, ଏ ଆଖି ଏକ ଆଖି ନୁହେଁଲ ସକାଳ ଖାଇ, ହିଂସା ଉଡ଼େଇ, ଆଶା ଉଡ଼େଇ, ଆହୁରି ଅନେକ ସମ୍ପାକଟା, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଗୁନି ଓଦା ତକିଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ରାତି କୁହେଇ ଦିଏ। ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଇ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ପବନା ମେଲେଇ ଦିଏ ଭେଁ ବଡ଼ ସଂସାର। ଭେଁ ବଡ଼ ବୋଇଲେ ଏଇ ମାତ୍ର 10ଟି ସନ୍ତତି। ସେ ନିଜେ ଗେରସ୍ତ ଭାରେଜା ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମା। ଏଥର ପବନା ମାଆର ଫୁଟାଣି ଦେଖେ କିଏ? ଗଡ଼ ଜିତିছে। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ, ଦେହ ବଢ଼ିଲା, ପେଟ ବଢ଼ିଲା, ଶଗର ପଲ ଭଳି ମାଟି ଗିଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜେଜେମାର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁଅ ହୁଣ୍ଡା ଅଜାଡ଼ି ଦଉଛି। ତା ପୁଅ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ନିଜ ପେଟ ଜୁଟେଇ ପୁଣି କାହାକୁ ଚୋରି ନିଶା ଜୁଆ କାବୁ କରି ସାରିଥିଲା। ଆଉ ଝିଅମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଘରମାନ ଉଣ୍ଡାଳି ବିଦେଶୀ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ଘରେ ନୀତି ଚାଲୁଛି ମହାଭାରତ। ସତ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗପଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟର କଥାକୁ ନେଇ ଗପଟି। ହୃଦୟ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ଗପଟି କାହା ଗପ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ କହିବେ। ସୁସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଅନମ୍ୟୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଅନମ୍ୟୁଟ ହଉନାହାନ୍ତି। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖୁଛି ମୁଁ କାଢୁଛି, ଗପଟା କାଢୁଛି, କେବେ କରିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଆପଣ ଗପ କାଢୁଥାନ୍ତୁ, ଅନୁପମା ଅପା ଗପ ପଢ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବା ଛୋଟିଆ ଭଉଣୀ ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀର ଗପ ଆଜି ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ମତେ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଗପର ହସିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ସାଥିରେ ନଥାଏ ଯାହା, କିନ୍ତୁ ସୁଖର ସକାଳ ସପନରେ ରହିଯାଏ। ନା ପାହୁଥାଏ ଦୁଃଖର ରାତି, ନା ହଟେ ଅନ୍ଧାର। ତଥାପି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ବିରତ ଗୋଲାପ ବଗିଚାରେ ବୁଲି ବୁଲି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପ୍ରଜାପତି ମେଳ ଟିକି ଟିକି ଚଢେଇ ଆଉ ମାକୁ ନେଇ ଖୁସିର ସଂସାର ଭିତରେ ହଜି ଯାଉ ଯାଉ ସତକୁ ସତ ହଜିଯିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ। ହଠାତ୍ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଝଡ଼ ଭିତରେ କୁଆଡେ ହଜିଗଲେ ମା ଚଢେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ନିତା। ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କୁ
ମା ହୋଇ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଖରୁ ଧାଇ ହୋଇ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଦକ୍ଷ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବା ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇବାରେ ବଡ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଜଗଦୀଶ। ନିଜେ ତ ଶିକ୍ଷିତ ତଥା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାର ଜଣେ କୁଶଳୀ କାରିଗର ହୋଇ କେତେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଖୋଲି ଦକ୍ଷ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିଛନ୍ତି ନ କହିବା ଭଲ। ସବୁରି ତୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ଅହଂ ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥାଏ ତାଙ୍କର। ବେଳେ ବେଳେ ହେଲେ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ହୁଏତ ଥକି ଯାଇ ନଥିଲେ ସତ। ବାୟାବସା ତିଆରି କରିଥିବା ମା ଚଢେଇକୁ ଯିଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବସା ମଜବୁତ କରିବା ସହ ବସାର ଶାବକଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ। 2 ଜଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ସେହି ବସାକୁ ଆସି ବସାକୁ ଗୋଡରେ ଆଡେଇ ଦେଇ ସବୁକିଛି ସମ୍ପର୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେବା ଭଳି ଭୁଲ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନୀରବରେ ସହ୍ୟ କରି ତୁମ ଆଶ୍ରୟ ଟିକେ ମିଳୁ। ଏକାକୀ ସମୟ ହେଲେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ମୁହଁରେ ହସ ଆଉ ଛଳନା ଅଭିନୟର କଥା କହି ଆଖି ଆଗରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଦୃଢ ମନୋବଳ ନେଇ ଧୋତି ଜାମା ପିନ୍ଧି ବାହାରିଲେ ମମତାର ଏନ୍ତୁଡି ଶାଳକୁ। ଛାଡ଼ି ବୈଶାଖର ଅପରାହ୍ନରେ ପାଦରେ ହଳେ ରଙ୍ଗ ଛତା ଜୋତା, ମଥାରେ ଫଟା ଛତା ଆଉ ବୋତଲରେ ବାଡି କୂଅ ପାଣି ଧରି ଏମିତି 3 ଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ବରଗଛ ମୂଳକୁ ଶୋଇବା ଘର କରି ପୁନର୍ବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ଚାଲିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ମନେ କହୁଥାନ୍ତି, ହେ କାଳିଆ, ତୋ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦବୁ। ସତରେ କଣ ମୋର ସେ ଭାଗ୍ୟ ହବ ତୋ ଅବଢା ବାସ୍ନା ପାଇବି। ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇ ପଡିଲେ। ବୋଧହୁଏ ରାତି ସେତେବେଳକୁ 12ଟା ପରେ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଗାଡି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ବାହାରି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦିଗରେ ଧାଇଁ ଚାଲିଛି। କେମିତି ଜାଣିବି ଏ କେଉଁ ଜାଗା ବୋଲି? ଏତିକି ଉତ୍ତରରେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡିଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ଯୁବକ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଗଦୀଶ ସାର୍ ତ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଡିଛି। ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚୁଡା ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ମହାପ୍ରମତ ଯିଏ ଚୁଡା ସନ୍ତୁଳା ଖାଇ ଆଉ କିଛି ତାଟିଆରେ ନେଇ ସକାଳ ପାଇଁ ଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଦେଖେ ଆଣ୍ଠେଇ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ପ୍ରଫେସର ଅଛି ଆଉ 2ଟି ଆଶ୍ରମ କରିଛି। ମୋ ସହ ଆଜି ଆପଣ ଯିବେ। ମୋ ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆସନଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ୍ୟ। ଆପଣ ସେ ଆଶ୍ରମର ମାଲିକ ହେବେ। ଆପଣ ସେବା କରି ମୋ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବି। ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଗାଡିରେ ବସନ୍ତୁ। ହେଲେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ, ତୁମେ ଏତେ ରାତିରେ? ସାର୍, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଏତେ ରାତିରେ ସବୁବେଳେ ବୁଲେ। ଖୋଜେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ, କାରଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଜିକୁ 18 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ରାତିରେ କେଉଁଆଡେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ, ହେଲେ ଆଜି ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍। ଜଗଦୀଶ ବାବୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ସହ ଚାଲିଲେ ଗାଡିରେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ, ସର ତୁମେ ଏତେ ଛଳିଆ, ମତେ ଦେଖି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକିରେ ଗପଟା ଶେଷ ହେଇଛି। ଭଉଣୀଙ୍କର ଗଳ୍ପଟି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଗପଟି ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବି ପଢିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମଧ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗପ ଆମେ ଶୁଣିବା। ପ୍ରକାଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଅଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ଯଦି ଗପଟି ପଢିବେ, ନଚେତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଳିପଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆମର ଠିକ ଅଛି ଅନୁପମା ଆପା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗପ ପଢନ୍ତୁ। ରୀତା ଭଉଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେ ଅରୁଣ ଭାଇଙ୍କର ଗପଟି ପଢୁଥିଲେ, ଅଦା ପଢିଛନ୍ତି। ଅନୁପମା ଆପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜୟ କରିବି ଜଗନ୍ନାଥ। ଗପଟି ପଢିବେ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୀତା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଗପ ସହ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ପଢିବି ନା? ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରଣତ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସ୍ନେହ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଆସରରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜି ମୁଁ ପଢୁଛି ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀଙ୍କର ଗପ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଗପ ମୁଁ ପଢିବି। ଆଗ ଛକରୁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗ। ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର।
ସେଦିନ ବହୁତ ଜୋରରେ ମେଘ ହେଉଥିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପିଲାଟିଏ ତଳେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଅଳି କରୁଥାଏ 5-10 ପଇସାର ଚକୋଲେଟ ଗୋଟିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ବାବୁ ଘର ଦୁଆରେ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା କାନିରେ ବାରମ୍ବାର ଆଖି ପୋଛୁଥିବା ମାଟି କେମିତି ଯେ ପିଲାଟାକୁ ବୋଧ ଦେବ? ବାବୁ ଘର ଛୁଆ ସିନା କ୍ଷୀରରେ ହାତ ଧୋଇ ଘିଅ ଖାଇବ, ହେଲେ ଆଖି ଲୁହରେ ଦେହକୁ ସିନା ବାବୁଘର ପିଲାଙ୍କ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଲେ ଭାଗ୍ୟତା ଯେଉଁ ଗରିବକୁ ସେଇ ଗରିବ ତାଲିକାରେ ରହିଯାଇଛି। ସେଇ ଗରିବ ତାଡ଼ନା ସହି ପିଠିରେ ଚମଡ଼ା ବେଲ୍ଟର ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖରା ବର୍ଷା ସହି ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିବା ଛାତଟିଏ ସେଦିନ ସେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଳି ପାଣି ସୁଅରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ନିଜ ଛାତ ବାବୁ ହେବୁ ନିଜେ ଚକୋଲେଟ ଖାଇବା ସହ ଆହୁରି କେତେ ଜଣକୁ ନାନା ରକମର ମିଠା ଖୁଆଇବୁ ଖୁସି ମନରେ। ଯା ଡାକି ଆଣେ ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ, ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ମିଶି ମିଠା ଖାଇବା। ଆଉ ତାହା ହିଁ ହୋଇଥିଲା ବିକଳିଆ। ଆଉ ସେଇ ଛାତ ତଳେ ସମସ୍ତେ ରକମର ମିଠା ଖାଇ ତା ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ସତରେ ସେ ସମୟର ତାପରି ଅଭାଗା ମାନଙ୍କୁ ଆଶାତୀତ ଆଶା ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଲା ଜୀବନର ଗଣିତ ଖାତାରେ ବିନା କଲମରେ। ଇଏ କଣ କମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା? ସତେ ଅବା ହାତୀ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଲା। ସେଇ ଛାତର ଛାତିରେ ବି ଅନେକ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ଥିଲା। ସେଇ ଆଘାତରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ତଥାପି ତା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ କାଣିଚାଏ କାହାକୁ ଭାଗିଦାର ନ କରି ସେ ଅଭାଗା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥିଲା। ରାତିରେ ଚାନ୍ଦର ଶୁଭ୍ରାଲୋକ ଦେଖିବା ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେ ଦିନରେ ବି ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦେଇଥିଲା ସେ ଛାତ ଅସମ୍ଭବ ଆଶା। ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ କରି ପୂରଣ କରିଥିଲା ସେ ଛାତ। ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଗୋଳି ପାଣି କେବଳ ନୁହେଁ, ପ୍ରଖର ନଈସ୍ରୋତରେ ଦକ୍ଷ ନାବିକ ହୋଇ କୂଳରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଠିଆ କରେଇ ଦେଇ ପରମ ତୃପ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ନଥିଲା ସେ ଛାତ। ହଟିଗଲା ଅମା ଅନ୍ଧାର, ଛାଡ଼ିଗଲା ଅଦିନିଆ ମେଘ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିକୁ ନିଜେ ମୁକାବିଲା କରି ସୁନେଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବୁଣି ହୋଇଗଲା ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟାକାଶରେ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟର ମେଘମାଳ ତମସା ଘୋର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାନେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ଛାତ ଉପରେ। ତଥାପି ଥକି ଯାଇ ନଥିଲା ସେ ଛାତ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ମଧୁଝର ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡୁଥିଲା ତା ପଣତରୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ଟିକି ଟିକି ନିରୀହ ଶାବକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଘୋର ଝଡ଼ରୁ ମୁକୁଳି ଦୁବଘାସ ନିଜକୁ ସଳଖିବା ପରି ସେମାନେ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ମଜବୁତ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଆସୁଥିବା ଝଡ଼ରେ ନା ଆଉ ପକ୍ଷ ହଟିବ ନା ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଥକି ପଡ଼ିବେ। ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ଥିଲା ଛାତଟି ପାଇଁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ଅଭାଗା ମାନେ ନିଜ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମଜବୁତ ଛାତ କରି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ଛାତଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇବାରେ ଯୋଜନା କରିଦେଲେ। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଛାତ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଅସହାୟଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ସେ କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଝଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ? ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିବା ଭଳି ନୀରବରେ ରହିଲା। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶାବକ ମାନେ ସଶକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଝଡ଼କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ମନରେ ଅପୂର୍ବ ସାହସ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଉ ବୋଲି। ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଭଳି ନୀଳ ଆକାଶରେ ଦୂରକୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ ବି ହାଲିଆ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶାରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଖୁସିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ପାଇଲା କଣ? ଆଗ ଛକରୁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭାଗା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ ସେ। ଭିତରେ ଶକୁନି ମାନେ କେବଳ ପୋଷାକାଠି ଗଡ଼େଇ ବିଜୟ ନୁହେଁ ବରଂ ପରାଜୟର ମିଠା ଖୁଆଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ। ଶିବ ସେଦିନ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ପିଠିରେ ଗରମ ଲୁହା ଉଖୁରିଆରେ ପୋଡ଼ା ଦାଗରେ
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ମାଲିକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ବିକଳରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସୁମେଶ ଜଣେ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଯୁବକ। ଏସବୁ ତା ଆଖିରେ ପଡିବା କ୍ଷଣି ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲାଟିକୁ ଧରି ପକାଇ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ପାଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ ସେଇ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଆହୁରି 40 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପ୍ରତି ବଦଳରେ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପୁତ୍ରବତ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଦେଇ ସମାଜରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ସତକୁ ସତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ଉଭୟ ତ୍ୟାଗ ନିଷ୍ଠାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସୁମେଶ ଅନେକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଲେ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଏସବୁ ସଫଳତା ଦେଖି ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ। ଗଡ଼ିଗଲା କିଛି ଦିନ। ସୁମେଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିଲେ। ଦିନେ ସକାଳୁ ପୁଲିସ ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଅନାବାଦୀ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରମ କରିଥିବା ଅପରାଧରେ ସୁମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନେଇଗଲେ। 4-5 ମାସ ତଦନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଲେ ସିନା ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସେଇ ସଂଗଠନଟି ଆଉ ସେଠାରେ ନଥିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା କିଏ କଲା ବୁଝିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସୁମେଶ ଯେ ଶିବ ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସହାୟ ପିଲା ମିଶି ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁମେଶ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବେ କଣ? ପୁଣି ଥାନାକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝି ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖେଇଲେ। ଥାନା ବାବୁ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଆଉ ଏକ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବି। ସତକୁ ସତ ତାହା ହିଁ କଲେ। ନିଜସ୍ୱ ଜମିରେ ସଂଗଠନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ହାବଭାବ ଚାଲିଚଳଣିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସଂଗଠନରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ। ସୁମେଶ ଗୋଟିଏ କରି ସଂଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିଲେ। ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବତ ପାଳନ କଲେ। ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷପତ୍ର ପାଇଁ ବାର ଦ୍ୱାର ହାତ ପତେଇ ସେଇ ଅଭାବ ପୂରଣ କଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ପୁଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସୁମେଶ ପୁଲିସ ପାଖରେ ସଂଗଠନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୁମେଶ ପୁଲିସ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ 2-3 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ମିଡିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବାଇଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯାହା ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଥିଲା। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇଏ ବାବୁ ଆମକୁ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ନାଲି ଚା ଓ ମୁଢି ଦେଉଛନ୍ତି, ସପ୍ତାହରେ ଆମକୁ ଥରେ ବି ମଟନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଇଁଷ ବାରି ଆସିଲେ ଚିକେନ ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଯତ୍ନ ଠିକ ଭାବେ ନ ନେଇ କେବଳ ଯୋଗ ଆସନ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ବଡ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଦେଖୁନ ବାବୁ ଆଜି ଜଣେ ଅନେକ କମ୍ବଳ ଶାଢୀ ଓ ଧୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର କାଳେ ବିକ୍ରି କରି ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଏଇଠି ପୋଲିସ ବାବୁ ସୁମେଶଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସମୟ ଅସମୟରେ ଅନେକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏସବୁ କଥାରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କଲେ। ପଚାରିଲେ, ମଉସା ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛ ନିଜେ କିଛି ଦେଖିଛ ନା କେହି ତୁମକୁ କହିଛନ୍ତି? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ମାଉସୀ କହିଲେ, ଇଏ ପୋଡାମୁଆ ବୁଢା ଦଳ ପରା, ଗୋଟିଏ ମାଡୁଆ କଥାରେ ଏମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଟୋକାଏ ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛି ଆସି ଏଠି। ପୋଲିସ ବାବୁ ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମାଉସୀ ସେ ପିଲାର ନାମ କହିଲେ। ସେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ କଥା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲା ମାଉସୀ। ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ପୋଲିସ ସୁମେଶକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସଂଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗ ବିଷୟରେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏପଟେ ସୁମେଶଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନେଇଯିବା ଖବର ସହର ସାରା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା।
ପୂର୍ବର ସେଇ ପିଲାଟି ଆସି ଏ ବୁଢା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7-8 ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଗଠନକୁ। ସୋମେଶ ଫେରି ଆସି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଲା। ନଚେତ୍ ପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଗତିଗଲା ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା ସମୟ। ସଂଗଠନ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବସିଛି ସୋମେଶ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଚେୟାର ପକାଇ। ସେବ ମାଉସୀ ଧାଇଁ ଆସି କହିଲେ, ସୋମେଶ ବାବା ଶୁଣିଲନି କି ନାହିଁ ସେପଟ କଥା? ଯେଉଁ ବୁଢା ଦଳ ଏଉଠୁ ପଳେଇଥିଲେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି କାଳେ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁ ଏମିତି ହୋଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ନାଇଁ ମାଉସୀ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରା ଆଗ ଛକରୁ ବାଟ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେମିତି ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେବ? ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲ ମାଉସୀ, ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତାଲିକାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଅତି ନିଜର ଭାବୁଥିଲି, ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏମାନେ ମୋର ବଡ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି। ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ବୋଝ ବୋହି 9 ମାସ ଧରି ମା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଜଗତରେ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ସେ ଶ୍ରମ ପାଉଣା ଦେଇପାରିବ। ତଥାପି ସରି ନଥାଏ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢେଇ କରି ନିଜକୁ ଫାଳ କରି ସନ୍ତାନକୁ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଜହ୍ନର ଶୀତଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦେଖେଇ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳି ଦିଏ ବକ୍ଷର ଅମୃତ ପିଆଇ। କିଏ ଦେଇପାରିବ ସେ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ? ସେଇଭଳି ଘର ସଂସାର ପିଲା ପରିବାର ଭୁଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମା ବାପା ବିଚାରି ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ସ୍ନେହ ମମତା ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆଜି ଏକାଧିକ ବାର ଜେଲ ଦୁର୍ନାମର ବୋଝ ବୋହିଲି। ଏଥର ଆଉ ନୁହେଁ, ଜାଣିନଥିଲି କ୍ଷୀର ପିଆଇ ସର୍ପକୁ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି ବୋଲି। ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଗଳ୍ପଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଆଖି ଝଲସି ଯାଉଛି, ଆଖିରୁ ଟିକେ ପାଣି ଗଡୁଛି ମୋର, ଝଲସି ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଲଟକି ଯାଉଥିଲି। ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ଗପ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମାଜକୁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ବିରାଟ ବଡ ଗପଟିଏ। ବାସ୍ତବିକ ଆମେ 3 ମିନିଟ 5 ମିନିଟ ରଖିଛନ୍ତି ଗଳ୍ପ ପଢିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ଗପଟିଏ ରଖିଛନ୍ତି, ବିରାଟ ବଡ ଗପ। ଯାହା ହଉ, ଗପଟି ବାସ୍ତବିକ କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିଲି। ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନାଁକୁ ବଦଳେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ମୁଁ ଏବେ ବି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ। ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ବି ମୁଁ ଜଡିତ। ଯାହା ବି ହଉ, ଗପଟି ପଢିଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଗପ ପଢିବା ନାହିଁ, ଛୋଟ ଗପ ଟିକେ ପଢିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ମୋ କଥା ଯଦି କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଗଣରେ ଟିକେ କ୍ଷମା ଦେବେ ମତେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ପଢିବା ଆଉ ସମୟରେ ସାରିବା। ଯାହା ବି ହଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗପ ପଢିବା ପାଇଁ ରୀତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରକାଶ ଭାଇଙ୍କି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଫାଙ୍କା ହେଲାଣି ସେ ଗପଟି ପଢିବେ, ନହେଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଳ୍ପିକ ପାଖକୁ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ପଢନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଏହି ସ୍ମୃତି ଅପାସରା ଗଳ୍ପ ପସରାରେ ମୁଁ ଧରି ଆସିଛି ପ୍ରଜ୍ଞାମୟୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ଶତପଥୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଅତି ପ୍ରୀତି ମନୋହର ଅଭୁଲା ଆଉ ଅଲିଭା ଜ୍ୟୋତି ମା ଓ ମାଟି। ମା ଓ ମାଟି। ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତୁମର ଗଳ୍ପ। ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତୁମର ଗଳ୍ପ ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାରର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଗଳ୍ପ, ମା ଓ ମାଟି। ଆଲୋ ମା ଉର,
ଆ ଭିତରକୁ ଆ। ତୋରି ବାଟକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ପରା ବସି ରହିଥିଲି। ତତେ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଲୋ ଜମା। ହାରାମଣୀ ଦେବୀ ଉର ଓରଫ ଉର୍ମିଳାକୁ କହିଲେ। ଏହି ଆମନ୍ତ୍ରଣଟିକୁ ଉର୍ମିଳା ଯେପରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ଫିକି ହସି ଦେଇ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇଁ ନୁଆଣିଆ ଚାଳ ଭିତରକୁ ଗଲା। ହାରାମଣୀ ଚୁଲିରେ ବସାଇଥିବା ଭାତକୁ ଗାଳିଦେଲା। ଶାଗ ଦିମୁଠା ବାଛି ଦେଇ ନିକ କରି ଖରଡ଼ି ଦେଲା। ହାରାମଣୀ ସାରୁ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ମୂଳା ଆଉ ବଡି ପକାଇ ତରକାରୀ କରିଥିଲେ। ଉର୍ମିଳା ଭାତ, ତରକାରୀ, ଶାଗ ଭଜା, ବଡିଚୁରା ଓ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢିଦେଲା। ଉର୍ମିଳା ନାହିଁ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହାରାମଣୀ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇ ନିଜେ ଖାଇଲେ। ବାସନ ଦି ଖଣ୍ଡ ମାଜି ଦେଇ ଉର୍ମିଳା କହିଲା, ମା ମୁଁ ଯାଉଛି, ପୁଣି କାଲି ଆସିବି। ତା ସାପ ଭଳିଆ ବେଣୀକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ଉର୍ମିଳା ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ହାରାମଣୀ କେତେ କଥା ଭାବି ଯାଉଥିଲେ। ଏଇ ଝିଅଟିକୁ ବୋହୂ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର 16ପଣ ଆଶା। ରୂପରେ ଗୁଣରେ ଯେମିତି, କାମରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା। ସେ ତୁଚ୍ଛା ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ବାଢିଦେଲେ ହାରାମଣୀ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଉର୍ମିଳା ନ ବାଢିଲେ ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଡାକେ ନାହିଁ। ତା ବାପା ନବଘନକୁ ହାରାମଣୀ ନିଜ ପୁଅ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିନୋଦ 1.5 ବର୍ଷ କାଳ ହେଲାଣି ବେଶୀ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ସୁରାଟ ଯାଇଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ ନବଘନକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବର୍ଷକ ପରେ ନ ଫେରେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହା କରାଇଦେବେ। କଞ୍ଚା ବୟସରେ ଝିଅଟା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇବା ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଅକୁ ସେ କେତେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ମାଟିରୁ ସୁନା ଫଳାଇବାକୁ ବାଟ ବତାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ 10 ଗୁଣ୍ଠିଆ ଗଡିଆ, ଗାଡିଆ ପଛପଟେ 100 ଗଛ ନଡିଆ। ବିନୋଦର ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ବର୍ଷକୁ ତାଙ୍କର 30,000 ଟଙ୍କାର ନଡିଆ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ନଡିଆ ପତ୍ରକୁ ଉଞ୍ଚି ହାରାମଣୀ ପିଞ୍ଛ ବାହାର କରନ୍ତି। ବେପାରୀ ଆସି ଘରୁ ପିଞ୍ଛ ନେଇଯାଏ। 5,000 ଟଙ୍କା ଘରେ ବସି ପାଆନ୍ତି। ତା ଛଡା ଗାଡିଆରେ ମାଛ ଚାଷ ହେଉଥିଲା। 2 ମାଣ ଚାଷ ଜମି, ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି ସବୁ ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ଅସମୟରେ ବିନୋଦର ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ବିନୋଦ ଚାଷବାସ କାମ ବୁଝୁଥିଲା। ତାପରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ କଣ ପୁରେଇଲା କେଜାଣି କଞ୍ଚା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସୁରାଟ ବାହାରିଗଲା। ସେ ଗଲା ଦିନୁ ହାରାମଣୀ ଦିନ ଗଣୁଛନ୍ତି। ଫେରିଲେ ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ଉର୍ମିଳା ସହିତ ତାର ବାହାଘରଟା କରାଇଦେବେ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବର୍ଷେ ପୁରିଗଲା। ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 6 ମାସ। ବିନୋଦର କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ଗଲାବେଳେ ସେ କହିକି ଯାଇଥିଲା ବର୍ଷେ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ। ବୋଉ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଝିଅର ହାତ ଧରି ଘର ସଂସାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ବିନୋଦିଆ ଫେରି ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକେ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶମ୍ଭୁ ଦାସ କହୁଛି ସୁରାଟରୁ ଫେରିଥିବା ଦୂର ଗାଁ ମଧୁପୁରର ସୁରିଆ ବିନୋଦ ଖବର ଜାଣିଛି। ସେ କହୁଛି ବିନୋଦ ଗୋଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇ ସିଆଡେ ଘର ସଂସାର କଲାଣି। ସେ ଗାଁକୁ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ମଦନା ଜେନା କହୁଛି ବିନୋଦିଆ ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ସେଠି ତାକୁ କି ଅଜଣା ବେମାରୀ ଧରିଲା, ତା ଗୋଡ ହାତ ସବୁ ଲାଠି ହୋଇଗଲା। ସେଠି ତାର ନିଜର କିଏ ଅଛି ଯେ ତା ସେବା କରିଥାନ୍ତା। ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡି ପଡି ମରିଗଲା। ତ ସେମିତିକା ପିଲା ନୁହେଁ। ଘର ଝିଅ ବୋଉଙ୍କୁ ସେ ଆଖି ଉଠାଇ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି କ୍ଷୀରସ୍ଥାନୀଟାକୁ ମାଇପ କଲା। କେଜାଣି ସେ କ୍ଷୀରସ୍ଥାନୀ ଝିଅ ଗଦ ଶୁଙ୍ଗାଇ ବିନୋଦିଆକୁ କଣ କରିଦେଲା କି? ପୁଣି ମଦନା ଜେନା ଯାହା କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାରାମଣୀ ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯାଏ। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ହାରାମଣୀଙ୍କର। ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ପରେ ସେ ପୁଅ ମୁହଁ ଚାହିଁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ପୁଅ ସୁରାଟ ଗଲା। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସେ। ମହାଦେବଙ୍କ ବେଲ ହେଉନଥାଏ। ଖରା ଆଉ ଆସିବ। ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରି ଆଗ ଭଳି ସରାଗ ଫୁଟି ଉଠୁନି। ସେ ଦିନେ ଯେମିତି ଉର୍ମିଳା କାନରେ କେତେ କଥା ପଡୁଥିବ। ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ପଡିଲେ ହାରାମଣୀ। ନବଘନ ସ୍ୱାଇଁ ବାହାଘର କରାଇଦେବା ପାଇଁ କହିବେ। ଠାକୁର ବାହାର ପଟୁ ଘରେ ତାଲା ପକାଉଥିଲେ। ସେ ଆଖିରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ଧାର ଧାର ଲୁହକୁ ସେ ହାତ ପାପୁଲି ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲେ ହାରାମଣୀ। କଣ ଲୁହ ଧାର ପୁଣି ବାଧା ବନ୍ଧନ ନ ମାନି ହାରାମଣୀଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ। ତୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେତିକିରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳି ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ଅଧିକ ଲୋଭ କରିବି ନାହିଁ। ତୁ ପିଲାଦିନେ କୁକୁର ଗପ ଛଳରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲୁ, ଲୋଭରୁ ପାପ, ପାପରୁ ମୃତ୍ୟୁ,
ତାର ମା ପୁଅଙ୍କ ମିଳନ ଦେଖି ତା ପ୍ରଜ୍ଞାମୟୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବେ। ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ କଳାକାର ବିଶ୍ୱନାଥ ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁଠି ଗାଡି ଚାଳକ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଟକୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଛେନାପୋଡ ମୁଢି ମାଂସ ଡାଲମା ତାଙ୍କ ହାତ ବାଜିଲେ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲେ ସେଗୁଡିକ ମଧୁର ଗୀତ ପରି ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲା। 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଏକ ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ପୂଜାରେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧୁ ନଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱାଦର ସ୍ମାରକ ଗଢୁଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ମୁହଁରେ ଏହିପରି କଥା ଥିଲା, ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକୁଳି ଖାଇନଥିଲେ ତୁମେ ଓଡିଆ ନୁହଁ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଆଇଲେ ମନେ ହେବ ଘରେ ମା ରାନ୍ଧିଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ। ରଖିଥିବେ, ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ନେଟରେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢି ଦଉଛି। ସେ ବର୍ଷ ଗାଁରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ହଉଥିଲା। ସମସ୍ତ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ପୁରୁଣା ବଙ୍ଗଳା ଗୃହରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ এই ଉତ୍ସବକୁ ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅତିଥି ମାନେ ଆସିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ହଜନର ଅନୁଭବ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରେମ ସ୍ୱାଦ ସହିତ ରନ୍ଧନ ତାଙ୍କ ଦଳ ରାତି ଦିନ ମିଶି ଶ୍ରମ କଲେ। ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏତେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ତିଆରି ହେଉଛି। ପରଦିନ ପ୍ରଭାତ ହେଲା, ଅତିଥି ମାନେ ଆସିଲେ, କେହି ସାହିତ୍ୟିକ, କେହି ଚିତ୍ରକର, କେହି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ। ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଶ ସ୍ୱାଦ ଭାବିଥିଲି ରୋଷେଇ କରିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ। ସରଳ ପୋଷାକ ପରିଧାନ, ଧୋତି, ପୁରୁଣା ଗଞ୍ଜି, କିନ୍ତୁ ହସ ହସ ମୁହଁ। ତାଙ୍କ ଅଭିମାନ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଚେହେରାରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ନୁହେଁ। ରାଜନେତା ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ, ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୋ ସନ୍ତୋଷ କେବଳ ଏତିକି, ଲୋକେ ମୋ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ହସନ୍ତି ଆଉ ମନ ଭରି ଖାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଜି କେବଳ ଜିହା ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅପେକ୍ଷାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମର୍ପଣରେ, ଉପେକ୍ଷାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମର୍ପଣରେ ସମ୍ମାନ ମିଳେ। ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ହଉ ଗପଟି ଅରୁଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ରୀତା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗଳ୍ପ ଆମେ ଶୁଭୁଛି ତ? ଧାରାବାହିକ ହିସାବରେ ଲେଖିଥିଲି, 2ଟା ଏପିସୋଡ ଯାଇଥିଲା, ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଢିବି। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଳ୍ପଟେ ପଢୁଛି। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ବୋମା ବୁଢାର ଭାଙ୍ଗଡବି। ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଚାଷ ଉପରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। କେବଳ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଧୋବା, ଭଣ୍ଡାରୀ, ତେଲି, କୁମ୍ଭାର, ଲୁହାର ଏମିତି 5 ଘର। ବୟସ 80ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ। ତାଙ୍କ ବିଲରେ ହଳିଆ ମାନେ କାମ କରୁଥିବା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଏଭଳି ଗମ୍ଭୀର। ଏଣୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପଛା ବବା, କିଏ ଅଜା, କିଏ କକା, ଦାଦା ଇତ୍ୟାଦି ଉଚିତ ମାନ୍ୟ କରି ଡାକନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଭାରି ଖାତିର। ଗାଁରେ କାହାର ପୁଅ ଝିଅର ବାହାଘର ହଉ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଯାନିଯାତ୍ରା, କିଏ ମରିଗଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜଣେ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ। ଗ୍ରାମ ସଭା ଚାଲିଥାଏ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଅଣ୍ଟାରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରନ୍ତେ ଜଣେ ପଚାରିଲା, ବଡ଼ ବାପା ଏଇଟା କ'ଣ? ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ଏଇଟା ମୋର ଭାଙ୍ଗଡବି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ଏଇଟା କାହିଁରେ ତିଆରି? ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ବେଲ ବାଉଁଶର ଖୁଣ୍ଟିକୁ ଚୁଟା କରିଛି। କହୁ କହୁ ଚୁଟା ଖୋଳି ମେଞ୍ଚାଏ ପାଟିରେ ପକାଇଦେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଭାସ୍ଥଳ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁବାସ ଚହଟିଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ବାବା ମୋର ଭାଙ୍ଗଡବି ହାତରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଦେଇ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଭାଙ୍ଗ ଡବିରୁ ଭାଙ୍ଗ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲା, ହଇ ତମେ, ମୁଁ ହାତ ଧରି ବାହା ହେଇଛି ବୋଲି ସହି ଯାଉଛି, ତୁମର ମୁଖ ଯେମିତି ଗନ୍ଧଉଛି, ବାହାର ଲୋକେ ସହିବେ? ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ କହିଲା, ବାବା ତମର ଭାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ମସଲା ପଡିଛି କହିଲେ ମୁଁ
ଏ ଭାଙ୍ଗ ଆଉ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରରେ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଆମେ ବି ଆଉ ଏ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗ ଖିଆ ମୁଖର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମର୍ମରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ ହଉ, ସଭା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସଭା ସାଙ୍ଗ ଘୋଷଣା ହେଲା। ବୃଦ୍ଧ ଜଣ ଭାଙ୍ଗ ମସଲା ମାସକର ଖୋରାକ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର କହିଲେ। ଲବଙ୍ଗ 10 ଚନ୍ଦନ ଭିତରେ ମାସକର ଖୋରାକ ଚଳିଯିବ। ଚାରି ଜଣ ଯାକ ଦୋକାନୀକୁ ସମାନ ଜିନିଷର ଲିଷ୍ଟ ଦେବାର ଦୋକାନୀ ପଚାରିଲା। ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଘଟଣାଟି କହିଲେ, ଦେଲେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଏହା ଏକ କ୍ଷୁଧାକାରକ ଏବଂ ଜୀର୍ଣ୍ଣକାରକ ମହୌଷଧି। ଶରୀର ପକ୍ଷେ ବହୁତ ଉପାଦେୟ। ଏହାର ସେବନରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫଳବତୀ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ବିପୁଳ କରତାଳରେ ସଭା ଏବେ ମ୍ୟୁଟ ନହେଲେ କାହାର କଥା ଶୁଭେନି। ଜାଣିଥାଏ ବା ଗାଳ୍ପିକାଟିଏ ଜାଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ହବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗପ ପଢି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଲେଫ୍ଟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଗପର ଶୀର୍ଷକ ଅଛି ମାର ମମତା। ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ବାପା, ମା ଏବଂ ପୁଅ 3 ଜଣ ରହୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦଶହରା ଛୁଟିରେ ପୁଅ ମିତ୍ତଲ ତାର ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଅଜା ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ। କାଳକ୍ରମେ ମିତ୍ତଲ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଛୁଟିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ଆର୍ଥିକ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଅଜା ଘରକୁ ଆଉ ଯିବା ନାହିଁ। ମିତ୍ତଲ କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲା, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଜା ଘରକୁ ଯିବି। ମା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ପାଖ ରାସ୍ତା ତ, ମୁଁ ତୋତେ ବସ ରେ ବସାଇଦେବି। ଏଇଥର ତୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଲେ। ମା ଏକାଜଣା ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମିତ୍ତଲ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନେକ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ତା ମା ଦେଇଥିବା ଚିଠି କଥା ତାକୁ ମନେ ପଡିଗଲା। ଚିଠି ଖୋଲି ପଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ପୁଅ ମିତ୍ତଲ, ତୁ ଆଦୌ ଭୟ କରିବୁନି। ମୁଁ ତ ପଛ ସିଟରେ ବସିଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଯାତ୍ରା କରୁଛେ। ବସ୍ ଅଟକିଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଅଜା ଘରକୁ ଦୁହେଁ ଯିବା। ଚିଠିଟି ପଢି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ପଛକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ମା ପଛ ସିଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ବସ୍ ଅଟକିଲା। ତାର ମାମୁଁ ବସିଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି, ଆଉ ଏଇ ଚିଠିଟି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମା ମୋ ପଛ ସିଟରେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ମାମୁଁ କହିଲେ, ହଁ ରେ ମିତ୍ତଲ, ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ମାର ମମତା ହାରି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଦୁଃଖ ନିକଟରେ ମାର ମମତା ଜିତି ଯାଇଥାଏ। ସେ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ କିଛି କହିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଆଉ ମିତ୍ତଲ ମଧ୍ୟ ମାର ମମତାକୁ ଅତି ହୃଦୟର ସହ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସେ ସାଇତି ରଖିଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗପ ପଢିବା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ଆଜି ପାଇଁ ଗଳ୍ପ ଶେଷ ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଗପ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗପ ପଢିବା। ଆଉ ଗପଟି ରହିଯାଇଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଲୀଳାମୟୀ ଭଉଣୀକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଗପଟି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ। ଆମର ଗଳ୍ପ ପଢି ନଥିଲେ ବି କବିତା ପଢିଥିଲେ ନର୍ମଦା କୁମାରୀ ସାହୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶେଷ ଗପ ଶୁଣିବା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗପ ଲେଖନ୍ତି ପାଖରୁ। ସୁସ୍ୱାଗତ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ମୋର ଗଳ୍ପଟିକୁ ପଢିପାରିବି ଲାଷ୍ଟରେ। ଶେଷରେ ମୋର ଗପଟିକୁ ପଢିପାରିବି କି? ମୋର ଅପା ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ଟିକେ ଗପଟା ଟିକେ ପଢିବେ, ତାପରେ କଥା ହବା। ଶେଷ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ସମ୍ବିତ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ବାରଣ୍ଡାରେ ପଶ୍ଚାତାପର ଅଶ୍ରୁ ଝରାଉଛି। ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ ମଢ କରି ପିଇ ଦେଇଥିଲା ନା ତାର କଂସେଇଖାନା ବାରଣ୍ଡା ତାର ଘର। ଦିନ ତମାମ ଛେଳି କାଟିବ, ରାତିକୁ ପେଟେ ମଦ ପିଇ ଶୋଇବ। ଏତିକି, କେତେଟା କାଟିବୁ କେତେ ନେବୁ, ଏତିକି ହିଁ ତା ସହିତ କଥା। ହଠାତ୍ ତାର ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା। ମଦ ଭାବିଲା ଭୂତ କି ପିଶାଚ ହୋଇଥିବ। ପୁଣି ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭୂତ, ମୋର ପୁଣି କୋଉ ଭୂତ ବା କ'ଣ କରିବ। ହଠାତ୍ କି ଜଣେ ଗୋଡ଼ ଧରି କହିଲା, କାନ୍ଦିକି ମାରି ଜାଣିଛି। ଏସବୁ ପରେ ସେ ନିରୀହ ଶିଶୁର କ୍ରନ୍ଦନ ଶବ୍ଦ ତା ପାଦକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଧରି ତା
ତା ମା ତା ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତା ମାର ଶେଷ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲା। ଭଲ ଆଡ଼ୁଆ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବ ଭାବି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆଉ ସେ ଛୁଆଟିକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ତାର ନିଜର ତ ଠିକଣା ନାହିଁ, ସେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପାଖରେ ରଖି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କୋମଳମତୀ ଶିଶୁଟି କଞ୍ଚା ମାଟି ପରି। ଏ ସବୁବେଳେ ଏଇ ସମିତ୍ର ନୃଶଂସ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ସବୁଦିନ ଏମିତି ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରନା, ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ତା କରି ନେଇ ରାତିରେ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଛୁଆ ତା ପଛରେ ଯାଇଥାଏ। ସେ ଲୋକକୁ ଛୁରା ମାରିବା ସମୟରେ ସେ ଛୁଆ ତା ଆଗକୁ ଆସିଗଲା। ଅଜାଣତରେ ହାତ ହଲେଇଦେଲା ଯେ ହାତରେ ଥିବା ଛୁରାଟା ଯାଇ ପିଲାର ପେଟକୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଲା। ସେଠାରେ ସେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତା ଆଖିରୁ କେବଳ ପଶ୍ଚାତାପର ଅଶ୍ରୁ ହେଉଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ତାପରି ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସୁଯୋଗ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଦୂତକୁ ଫେରାଇ ନେଲେ। ଏତିକି ଭାଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ସବୁ ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂର ପଳାଇବି। ଏଇ ଦୁର୍ବାର ଜୀବନର ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗପଟି। ପୁରା ନିହାତି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଟିକେ ଏଥରକ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ ଭଲ୍ୟୁମ ଟିକେ ବଢେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗପଟା ବି ମତେ ଟିକେ କାହିଁ କମ ଶୁଭିଥିଲା। ଜୋରରେ ପଢିବା, ଖୁସିରେ ପଢିବା, ଆନନ୍ଦରେ ପଢିବା। ଯାହା ହଉ, ଆଉ ଶେଷର ଗପଟି ଆମେ ଶୁଣିବା କେବଳ ଅକ୍ଷୟମାଳା ଅପାଙ୍କର। ଅକ୍ଷୟମାଳା ଅପାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗପ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ମୋ ହାତରେ ତ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କ ଗପ ଆମେ ଶୁଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ସୁସ୍ୱାଗତ ଅପା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ। ହରି ଓମ୍। ମୁଁ ମୋର ଗଳ୍ପଟି ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଘର। ଟିକେ ମୋବାଇଲରୁ କାଢୁଛି ତ। ମୋର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଘର। ସକାଳୁ ଉଠି ଦାଣ୍ଡର କବାଟଟା ଖୋଲିଲି। ବାରଣ୍ଡାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲି ବାରଣ୍ଡାର କୋଣରେ କେହି ଜଣେ ଶୋଇଛି। ସାହସ କରି ପାଖକୁ ଯାଇ ଉଠାଇଲାରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୁହଁରେ ଭୟ ଓ ନିଶ୍ଚୟତାର ସୂଚନାରେ ଉଠି ଯାଇ ଡରି ଡରି କହିଲେ, ଆରେ ସକାଳ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ରାତିରେ ଭୟରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ନପାରି ଏଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ମୋତେ ଝିଅ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଭାବ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମାଉସୀ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପଚାରିଲି, ଆପଣ ତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ଝିଅ କହିଲେଣି, ତେଣୁ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି କିଛି ଖାଇଦେଇ ତାପରେ ଯିବେ। ମହିଳା ଜଣକ 70 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ଓ ସାଙ୍ଗରେ ବି କିଛି ଜିନିଷ ନଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମହିଳା ଜଣକ ମନର ଶଙ୍କା ଓ ଅସହାୟ ଭାବକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲେ। କିଛି ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଚା ପିଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ ତୁମ ଘରର ଠିକଣା କହିଲେ ମୁଁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଦେବି। ମାଉସୀ କହିଲେ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଝିଅ, ତୁମ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ଭାବିଲି ଏଇ ବୟସରେ ଏକାକୀ କୁଆଡେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସାହସ ଧରି କହିଲି, ରାତିରେ ତୁମେ ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିଲ? ମହିଳା ଜଣକ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି କହିଲେ, କ'ଣ କହିବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଓ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଥିଲୁ। ବାଟରେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲୁ। ପୁଅ ବୋହୂ ହାତ ଧୋଇବୁ କହି ଗଲେ। ଡେରି ହେବାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଗାଡ଼ିଟି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏକ ଅଜଣା ଭୟରେ ଦେହ ମୋର ଶିହରି ଉଠିଲା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ମୋର ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଭାବି ଜାଣିପାରିଲି ମୁଁ ପରିବାର ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ତରର କୋହକୁ ଚାପି ରଖି ଆଗକୁ ପଦ ବଢ଼ାଇଲି। କ୍ରମଶଃ ରାତ୍ରି ଘନେଇ ଆସିଲା। ରାସ୍ତା ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆଗକୁ ଆସୁ ଆସୁ ତୁମ ପିଣ୍ଡାଟି ମୋ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଭଳି ଲାଗିଲା। ଆଗକୁ ଈଶ୍ୱର ବାଟ ଦେଖାଇବେ ଭାବି ମୁଁ ଅଚିନ୍ତା ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମନରେ ମୋର ଅନୁକମ୍ପା ଜାତ ହେଲା। ଭାବିଲି, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ପିଲାକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ ଦେଇ ପୁଣି ଲାଳନ ପାଳନ କରି ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ କରି କୌଣସି କମି ନ ରଖି ବଡ଼ଲୋକ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ? ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକାକୀ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ? ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଘର ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମଣିଷର ମନ ଏଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବି ପାରୁନଥିଲି। ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଓ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରି ଆବିଳତା ସ୍ପର୍ଶ କରେ କାହିଁକି? ମା ଯଦି ସନ୍ତାନର ସବୁ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ପରେ ପିଲା କିପରି ନିଷ୍ଠୁରତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ? ଏହିପରି ଭାବୁ ଭାବୁ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ନିଜ ଘର ନାମକ ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଭାବିଲି, ପୁଅ ବୋହୂ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଦିଦି ମୋର ଭଲ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ।
ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶରେ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ସେଠି ଆନନ୍ଦରେ କାଳ କାଟୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୀରା ଦିଦି ସହିତ ସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇ ମାଉସୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ମାଉସୀଙ୍କର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କଲି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସେ। ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ତଥାପି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାବୁଥିଲି ଏତେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ମଣିଷ କିପରି ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ମାଉସୀ କେବେ ବି କ୍ରୋଧ ନ କରି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯିବି, ମୋ ପିଲେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ମୋ ମନରେ ତାହା ଖୁବ୍ ଗଭୀର ରେଖାପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏଇ ଭିତରେ ବର୍ଷେ ବିତି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଘର ବଦଳାଇ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୋ ନିଜର ଶାଶୁଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମାଉସୀଙ୍କର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସବୁ କାମ ସାରି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲି। ମାଉସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାରୁ ସେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦରେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମନ୍ଦିର ବଜାର ଆଦି ବହୁତ ସ୍ଥାନ ବୁଲାଇ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଝିଅ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ଟିକେ ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଧଳା ଶାଢ଼ୀରେ ମୁଣ୍ଡର ଓଢ଼ଣା ତାଙ୍କୁ ଭାରି ମାନୁଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଠିକଣା ଠିକ୍ ମନେ ରଖିଥିଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି କଲିଂ ବେଲ୍ ଚିପିଲି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ତାଲା ଖୋଲିଲେ ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମାଉସୀଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ତାଙ୍କର ବିବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶୁଥିଲା। ପଛରୁ ନାତି ଓ ନାତୁଣୀ ବାହାରି ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲେ। ମା ଆସିଲେ କହି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ମୁଁ ରହୁଥିବା ଉପର ଘରଟିରେ ବୋହୂ ଓ ନାତି ନାତୁଣୀ ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଉପରକୁ ନେଲି। ମାଉସୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ମାମା ବାବା ମାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେନି। ବାବା ବି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛୁ ଓ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଅ ନାହିଁ। ମାଉସୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କହିଲେ, ଏବେ ମୋର ନିଜ ଘର ଅଛି। ସେଠି ମୋ ପରି ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନ ଫେରିଲେ ସେମାନେ ଖୋଜିବେ ଓ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ମାମା କଥା ମାନି ଚଳିବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମାଉସୀ ଉଠିଲେ। ଆଶ୍ରମ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଲୁହ ଭରା ଆଖିରେ ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ